basically have given background, and all of you knows me. Some of them are know by name, some of they I've know from some references. But once again, welcome uh, all for this call, and just giving us an opportunity to basically present orientation session over here. So I am Ashfaq Sutar, and my partner Sanjeet is going to basically follow this presentation for entire session, and I'll be pitching whenever I'll see some kind of inputs are required for me. But it's over to you, Sanjeet. Thanks. Thanks. Yeah. Just a minute. Ashfaq, I'm making you co-host so you can take a look at, keep a look at who we need to admit and all that. Sure. Thanks, Sanjeet. Yeah. Couple of more people who joined. All right. Okay, good to get started. Myself and Ashfaq, we've been working on this and getting ready to start this for about 2 months now. So let me tell you the background why we wanted to start this and who am I and all that. You all know Ashfaq quite well. So basically, myself and Ashfaq, both of us have one thing in common, that we have worked in the IT or Indian IT software industry for 25 years now. And both of us have uh, worked in almost every capacity imaginable. And now we find ourselves in very senior positions and all of that. So we are intimately connected to the Indian software industry. And we know the problems in the software industry. Similarly, what many people may not know is myself and Ashfaq, both of us have been connected to education and teaching also for 25 years. Ashfaq has run education businesses in the past. I have run education businesses in the past. In fact, I still run a very large education business, which helps, basically Indian students study abroad. Uh, so yeah, we are passionate about students. We are passionate about teaching, and we do it as our passion. Both of us. I mean, in the workplace, Ashfaq is called the Master G, and I am not called the Master G, but I am called by the professor by so many of my friends. So we love teaching. We love working with young people, especially in all our education businesses. We work with young people. It keeps us young as well. We are now pushing 50s, but we still are mentally very young. So that is where we decided that both of us are very well connected with the Indian software industry, and we love teaching and we love education. So why don't we start this? Because we saw an opportunity. What is that opportunity? I'll come to it in 1 minute. So what is the opportunity? The opportunity, as you can see in the picture, is one big gap. I have some statistics, but I don't really have to give you statistics, that there are literally thousands and thousands and thousands of Indian students who are graduating from colleges and who are facing difficulties in finding jobs, including, I just read a statistic somewhere that 28% of IIT graduates are also finding difficulty finding a job. This is crazy. This is strange. And with me and Ashfaq both at senior levels in the IT industry, we realize the IT companies have thousands and thousands and thousands, literally thousands of jobs open. Right? Um, why is this gap? This gap is because the education sector is not producing people with the right skills, right attitude, right awareness, etc., that the industry wants. So this is the gap that we saw and we want to fulfill. And of course, with everything that we do, right, there is a social angle to this. We want to help people. We love working with young people. So if I switch to Marathi a little bit, यंग मुलांचा फायदा झालाच पाहिजे याच्यामध्ये. असं नाहीये की
बिझनेस करायचा आहे म्हणून करायचा आहे, राईट. बिझनेस करायसाठी आम्हाला दुसरे पण बरेच काही काही बिझनेसेस असू शकले असते, राईट. The amount of time, effort, money, energy that we've put in to create this or other education ventures, we could have done something else. दुसरं काहीतरी केलं असतं तरी चाललं असतं. पण एज्युकेशनच का? कारण एज्युकेशन आणि यंग लोकांबरोबर काम करायला आम्हाला खूप आवडतं. तर जसं मी म्हणालो, मिशन काय राईज अप इंडियाची, की जी गॅप तयार झाली आहे, टॅलेंट गॅप, कॉलेजमधनं लोक तयार होऊन येत नाहीयेत आणि इंडस्ट्रीला जशी पाहिजे तशी मिळत नाहीये. इंडस्ट्रीमध्ये भरपूर ओपन पोझिशन्स आहेत आणि भरपूर अनएम्प्लॉयमेंट आहे स्टुडंट्समध्ये. ती गॅप भरायला पाहिजे. पॅशन फॉर टीचिंग आमचं आहेच, अजून जास्त काय बोलावं त्याच्यावर. आणि IT एक्सपिरियन्स आहे आमचा, राईट. सो इट इज नॉट लाईक वी आर सिटिंग आउटसाइड अँड वी आर ट्राईंग टू क्रिएट समथिंग की हे IT कंपनीजमध्ये लागेल किंवा मागणी आहे वगैरे वगैरे. हे आम्हाला इंटिमेटली माहिती आहे. माझ्या स्वतःच्या डिपार्टमेंटमध्ये, अशफाकच्या स्वतःच्या डिपार्टमेंटमध्ये एवढ्या ओपनिंग्स आहेत, हे आम्हाला डे टू डे माहिती आहे. आणि लास्ट, की वी हॅव चोजन 2 फोकस एरियाज, जॅपनीज मार्केट आणि सर्व्हिस नाव. आता एवढी जॉब ओपनिंग आहेत. तुम्ही monster.com, naukri.com कुठेही गेलात आणि सर्च मारलं तर तुम्हाला हजारोनी जॉब ओपनिंग्स आहेत असं दिसेल. पण आम्ही काय ठरवलं, की त्या जॉब ओपनिंगचं एक अनालिसिस करायचं, की कंपनीला नेमकं काय पाहिजे. जनरल नको, नेमकं काय पाहिजे. मग आमच्या एक्सपिरियन्स मधनं, माझ्या स्वतःच्या एक्सपिरियन्स मधनं आणि मार्केट अनालिसिस वरनं वी डिसाइडेड की वी विल आयडेंटिफाय 4, 5, 8, 10 सच प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये खूप जास्त डिमांड आहे आणि एक्झॅक्टली त्या जॉब रोल, त्या जॉबच्या ऍडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय काय मागितलंय त्याचा अभ्यास करून नेमकं ते आपण तयार करूया. मग असं आढळलं की 2 जे एरियाज आहेत, एक आहे सर्व्हिस नाव. आता बहुतेक तुम्हाला सर्व्हिस नाव माहिती नसेल, मी किंवा अशफाकला सांगेन एक्सप्लेन करायला, तो मस्त एक्सप्लेन करतो सर्व्हिस नाव काय आहे, पण लेटर. तर सर्व्हिस नाव नावाचं एक प्रोडक्ट आहे ज्याच्यामध्ये भरपूर ओपनिंग्स आलेल्या आहेत, खूप आहेत, वर्ल्ड वाईड, इंडियामध्येच नाही, वर्ल्ड वाईड. आणि वर्ल्ड वाईड ओपनिंग आल्या तर इंडियामध्ये पण ओपनिंग येतात, कारण 80% ऑफ द सॉफ्टवेअर अँड 80% ऑफ द सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेस आर प्रोव्हाइडेड फ्रॉम इंडिया. जसं मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये चायना आहे, तसं सॉफ्टवेअर मध्ये आपण आहोत. दॅट इज फॅन्टॅस्टिक. पण जर इंडियन इंडस्ट्रीनी ही मागणी, ही डिमांड पूर्ण केली नाही बरेच दिवस, तर दुसरी लोक घुसणार ह्याच्यामध्ये. स्पेन, पोर्चुगल वगैरे वगैरे सगळे घुसतील, ते मागे नाही राहणार. म्हणून सर्व्हिस नाव हे एक आयडेंटिफाय केलं, की आपण सर्व्हिस नाव जर मध्ये मुलं तयार केली तर त्यांना जॉब्स हातोहात मिळतील. आणि दुसरं अजून स्पेशलाइज करायचं म्हणजे जॅपनीज मार्केट. जॅपनीज मार्केट कशाला? कारण जपानमध्ये काय झालंय ओव्हर द लास्ट 20-30 इयर्स, की जपानमध्ये यंग पॉप्युलेशनच नाहीये. मध्ये फेब्रुवारी किंवा एप्रिलमध्ये एक डेटा आला होता की 3 महिने असे झाले, 3 महिने, की जपानमध्ये एकही मूल जन्माला आलं नाही. नॉट वन बर्थ, not even one birth in Japan for over 3 months. So you can imagine what is happening to the population, right? The population is aging. आता माझ्या बरोबरचे जे कलिग्स आहेत जपानमध्ये, ते 60 वर्षाचे आहेत, 70 वर्षाचे आहेत, राईट. हाऊ लॉंग कॅन दे वर्क, राईट? अँड दे आर ऑल वर्किंग ऑन आउटडेटेड ओल्ड टेक्नॉलॉजीज वगैरे वगैरे. जपानची इकॉनॉमी, जपानची इंडस्ट्री तर मोठी आहेच, पण ती इंडस्ट्री आणि सगळं बिझनेस सपोर्ट करायला मॅनपॉवर जी लागते ती तयारच होत नाहीये, कारण पॉप्युलेशन गॅप तिकडे निर्माण झाली. सो फॉर दॅट जपान हॅज टू आउटसोर्स, जपान हॅज टू गो टू आउटसाइड कंट्रीज लाईक इंडिया. जसं अमेरिका आपल्याकडे येतं, जसं युरोप आपल्याकडे येतं, की आम्हाला सॉफ्टवेअर बनवून द्या, आम्हाला हे सॉफ्टवेअर सपोर्ट करा वगैरे वगैरे, तसं जपान पण आता येणार आहे. अजूनपर्यंत जपान येत नव्हतं. जपान सगळं डोमेस्टिकली करायचं आणि ह्याचे म्हणजे कॉज अँड इफेक्ट मिक्स होऊ शकतात. ते सगळं डोमेस्टिकली का करायचे? कारण सगळं जॅपनीज लँग्वेजमध्ये आहे. जॅपनीज लोकांना जास्त इंग्लिश येत नाही, जास्त लोकांना इंग्लिश येत नाही. मी जॅपनीज लोकांबरोबर रोज काम करतो.
1% किंवा 2% एवढ्या लोकांच्या पेक्षा लोकांना इंग्लिश येत नाही. मग आउटसोर्स कसं करणार, ऑफशोर कसं करणार जर इंग्लिशच येत नसेल. त्यांनी ट्राय केलं की चायनाला करूया, कारण चायना आणि चायनीज आणि जॅपनीज हे बरेचसे सिमिलर आहेत. इट्स लाईक हिंदी आणि पंजाबी. मग जपानमधनं बरंचसं सपोर्ट होत होतं, सॉरी चायनामधनं बरंचसं सपोर्ट होत होतं जपानला, पण त्याच्यामध्ये जपान आणि चायनामध्ये पॉलिटिकल प्रॉब्लेम आहेत, हिंदुस्थान पाकिस्तान आहे. मग त्यांना भाग पडलाय आता की दे हॅव टू गो टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज फॉर देअर नीड्स, फॉर देअर आउटसोर्सिंग, नाही तर त्यांची इंडस्ट्री बंद पडेल. आणि द बिगेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑफशोरिंग ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ॲज वी नो इज इंडिया. ठीक आहे, तर म्हणून आम्ही जॅपनीज मार्केटवर फोकस करतोय. आणि जॅपनीज मार्केटवर फोकस करायचा दुसरा एक रिझन आहे, कारण जर तुम्हाला जॅपनीज मार्केटमध्ये फोकस करता आलं तर हे मोकळं रान आहे. इट इज अन अनटॅप्ड मार्केट. तुम्हाला तुमच्यापैकी काही लोकांना थोडं बिझनेस किंवा स्ट्रॅटेजीमध्ये इंटरेस्ट असेल तर हे एक नोट करून घ्या आणि लुक इट अप ऑन गुगल वेन एव्हर यू लाईक. रेड ओशन स्ट्रॅटेजी अँड ब्लू ओशन स्ट्रॅटेजी. आय रिपीट, रेड ओशन आणि ब्लू ओशन. जस्ट गुगल रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन, यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. सो जपान इज अ ब्लू ओशन. तिकडे अजून कोणीही गेलेलं नाहीये लार्ज नंबर्स मध्ये. जर तुम्हाला जॅपनीज मध्ये सर्व्हिस नाव स्किल्स डेव्हलप झाले, लिटरली रान मोकळं आहे. ठीक आहे, बिफोर आय मूव्ह ऑन, अशफाक, यू वांट टू ऍड एनिथिंग हियर? So basically, you rightly pointed out, Sanjeet. So Japanese market, aging population. तर जसंच संजीत बोलला की तिथं एजिंग पॉप्युलेशन, मग त्याचा इफेक्ट काय? इफेक्ट असा आहे की त्यांना यंग पॉप्युलेशन पाहिजे, यंग लोक पाहिजे. जसं US मध्ये त्यांच्याकडे पॉप्युलेशन यंग नाही असं आहे का? नाही. त्यांच्याकडे गॅप जो आहे तो स्किलचा गॅप आहे. करेक्ट. जपानमध्ये आता स्किलचा गॅप नाहीये. इट्स अ गॅप ऑफ बेसिकली एनर्जेटिक अँड पॅशनेट पीपल. करेक्ट. जे रोजचं रोज त्यांचं काम संपवण्यासाठी मदत करणारी लोक. दुसरी गोष्ट, जपान इज व्हेरी क्लोज्ड इकॉनॉमी. त्यांचं ज्या बिझनेसेस आहेत हे तेवढ्याच त्यांच्या छोट्याशा कंट्रीमध्ये त्यांनी डेव्हलप केले त्यांनी. आणि बेसिकली दे आर रनिंग द शो विथ द सेट ऑफ पीपल दे हॅव इट. म्हणजे जेवढी लोक आता त्यांच्याकडे त्यांच्याच. आणि त्याचं एक कारण आहे की त्यांचं जे पण आता सिस्टम्स डेव्हलप केलेत किंवा जे पण त्यांचे आता प्लॅटफॉर्म्स डेव्हलप केले ते सगळेच्या सगळे जॅपनीजमध्ये. दॅट्स अ मेजर कन्स्टंट. अँड दॅट्स बेसिकली ॲज संजीत सेड की आपल्यासाठी ओपन अपॉर्च्युनिटीज त्यामुळे निर्माण होतात. बऱ्याचशा गोष्टी आज आपण बघतोय की जॅपनीज मार्केटमध्ये डिमांड आहे. आणि इवन फॉर दॅट मॅटर, फेब्रुवारी 2024 जपान जर्नलचा एक रिपोर्ट आहे ज्याच्यामध्ये जपाननी विजा त्यांचे रूल्स आहेत ते रिलॅक्स केले. तर आता त्यांची अवस्था अशी आहे की जर आणखीन थोडा वेळ त्यांनी काढला आणि त्यांनी जर जॅपनीज लोकांवरच भरोसा ठेवून काम केलं तर दे आर गोइंग टू डाय. बिकॉज ड्यू टू China, US constraints and the situation, political situations, the next big market is basically Japan. And US is looking as a Japan as a basically their strategic partner. ते आता सध्याच्या स्थितीमध्ये जपानवर जास्त फोकस करतात, कारण दॅट्स अ सेकंड मॅन्युफॅक्चरिंग हब. जे तुम्हाला माहित नसेल पण जपान मार्केट जे आहे 1970च्या दरम्यान सगळ्यांच्या घरी जर टेप, रेडिओ, टेप, टीव्ही जे पण असेल ते सगळं जॅपनीज मार्केटमधून येत होतं. तेच 2000च्या दशकात त्याच्यामध्ये बदल झाला आणि चायनाने ते मार्केट केलं. आता परत ते मार्केट पूर्ण जपानकडे जायच्या स्थितीत आहे. पण वेदर दे कॅन डिलिव्हर, वेदर दे कॅन फुलफिल करंट डिमांड, तर आताची स्थिती त्यांची त्या स्थितीत नाही. सो दॅट्स इट फ्रॉम माय साइड. संजित, आय थिंक लेट्स मूव्ह टू नेक्स्ट. थँक्स. हे अशफाक, तू एक मेन पॉइंट सांगितलास विच आय हॅड फॉरगॉटन. जसं इंडियन्स, जसं मी आणि अशफाक आम्ही 1990s मध्ये वेन वी जॉईन द इंडियन IT इंडस्ट्री, आणि आम्ही बऱ्याचशा बाहेरच्या देशांमध्ये जाऊन काम केलं, UK मध्ये काम केलं, US मध्ये केलं वगैरे वगैरे. तर त्या कंट्रीजनी त्यावेळी
इंडियन्सला बोलवून वर्क परमिट, विजा, परमनंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड वगैरे देऊन देऊन त्यांची इकॉनॉमी सपोर्ट केली. जपान आता तेच करणार आहे. जपानमध्ये ही इमिग्रेशन प्रोग्राम सुरू झालेला आहे. जपानमध्ये पण वर्क परमिट्स वगैरे सगळं सुरू झालेलं आहे. एकदम ऍब्सोल्युटली ओपन आहे आणि सोपं आहे. राईट. एक्झॅक्टली. एनी रिसोर्स बेसिकली, सॉरी टू इंटरप्ट, ज्यांनी पण लेवल 3 सर्टिफिकेट केले त्याला जॅपनीज मध्ये N3 सर्टिफिकेशन म्हणतात. त्याच्यासाठी हे विजा ऑप्शन्स ओपन असतील. अँड दुसरं महत्वाचं गोष्ट फक्त कॉम्प्युटर्स मध्ये नाहीये. अपॉर्च्युनिटी जपानमध्ये जे फक्त कॉम्प्युटर्स मध्ये नाही, ते अपॉर्च्युनिटीज व्हरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, व्हरायटी ऑफ इंडस्ट्रीमध्ये, नॉट लिमिटेड टू ओनली IT इंडस्ट्री. तर आपण जस्ट टास्क फोर्स तयार करतोय स्पेसिफिकली आता केटरिंग जॅपनीज मार्केट अँड सर्व्हिस नाव. द रिझन, देर आर 2 रिझन्स. आमच्या इकडं आमच्या कंपनीमध्ये आम्ही 3S वर फोकस आहे. म्हणजे 3S कुठले, तर सर्व्हिस नाव, SAP अँड सेल्स फोर्स. SAPचं ट्रेनिंग जर करायचं असेल तर तुम्हाला लाखो घालवायला लागतात. पुण्यात फक्त 3 ट्रेनिंग सेंटर आहेत ज्याच्यामध्ये SAPचं ट्रेनिंग होतं. आणि त्यांच्याकडे जर विचारलं तर 3 महिन्याचा कोर्स आणि फी 2.5 लाख रुपये. तर मुलं करू शकतात का? नाही. दुसरी गोष्ट, आणखी दुसरं चॅलेंज काय आहे की SAP करताना तुम्हाला फंक्शनल नॉलेज लागतं. म्हणजे काय की तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असाल तर तुम्हाला प्रोडक्शन प्लॅनिंगचं नॉलेज असेल, PP म्हणतो आम्ही. MM म्हणजे मटेरियल मॅनेजमेंट. तुम्हाला वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करायला लागलं. फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये, फिको ज्याचा रिसोर्स जो असतो, किंवा फिकोचं जर त्या SAP मध्ये कुठलं मॉड्यूल शिकायचं असेल, त्याला फायनान्शियल अकाउंटिंग माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे स्पेसिफिक एरियाचं माहिती असलं पाहिजे. वेन इट कम्स टू सेल्स मध्ये कसं आहे की तुम्हाला सेल्सचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. सर्व्हिस नाव हा आम्ही चूज का केलं आणि स्पेसिफिकली सर्व्हिस नाव का इम्पॉर्टंट आहे, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सेल्सचं नॉलेज लागत नाही और ना इंडस्ट्रीचं नॉलेज लागतं. हे डे टू डे लाईफमध्ये आपण वापरतो. आणि कसं वापरतो मी हे जसं प्रेझेंटेशन संपलं की मी तुम्हाला एक्झॅक्टली समजून सांगेन की आपण सर्व्हिस नाव कुठं वापरतो डे टू डे लाईफमध्ये, आणि हाऊ इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, आणि काय अपॉर्च्युनिटीज आहे. मी त्या गोष्टीवर परत येईन. संजीतचं प्रेझेंटेशन संपलं मी की आपण त्या गोष्टी. माझा प्लॅन होता जेव्हा आपण कोर्स कंटेंट वर जाऊ तेव्हा दॅट टाइम वी विल कनेक्ट डे टू डे आणि सर्व्हिस नाव काय आहे एक्झॅक्टली. त्याच्यावर आपण बोलूया. सो विल नॉट वेट फॉर द प्रेझेंटेशन टू एंड. बट एनिवे आपण पहिल्या स्लाइडवर खूप वेळ घालवला, बट होपफुली वी गॉट यू इंटरेस्टेड की सर्व्हिस नाव कशाला शिकायला पाहिजे. बट बॉटम लाईन काय आहे? बॉटम लाईन आहे की मी आणि अशफाक वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट making sure that you get started in the Indian IT industry, right? सर्व्हिस नावच्या मार्गे या दुसऱ्या कुठल्या तरी मार्गे या, इट डझंट मॅटर. ठीक आहे. वन्स यू गेट युअर फर्स्ट जॉब, वन्स यू आर इन द इंडस्ट्री, त्याच्यानंतर मग आय कीप सेइंग दिस अगेन अँड अगेन, रान मोकळं असतं. राईट. आय स्टार्टेड इन मेन फ्रेम्स अँड आय हॅव डन, as I said, almost everything. Right? But my entry into the IT industry that time was through mainframes. आता माझा mainframeची काही संबंध नाही. Anyway, let's move forward. त्याच्यावर मी जास्त बोलणार नाही, पण दिस इज व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, राईट? ग्रॅज्युएट्स खूप होत आहेत पण जॉब्स मिळत नाही. आणि इंडस्ट्रीमध्ये डिमांड खूप आहे, ऑर्डर्स खूप आहेत, कस्टमर्स खूप आहेत, पण एम्प्लॉईज मिळत नाहीत, सुटेबल एम्प्लॉईज मिळत नाहीये. तुम्ही दुसऱ्या कंपनीज म्हणजे पेपरांमध्ये वाचलं सुद्धा असेल, इन्फोसिस, विप्रो, TCS वगैरे वगैरे कॅम्पसमधनं 10,000, 20,000 लोक घेतात. बट तुम्ही कधी विचार केलाय का या 10,000, 20,000 लोक घेऊन ते करतात काय? दे डोंट बिकम प्रोडक्टिव्ह. त्यांना परत 1 वर्षाचं ट्रेनिंग द्यायला लागतं. कारण दॅट इज द गॅप दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट. कॉलेजेसमध्ये ते शिकवलंच जात नाही जे इमिडिएटली युजफुल आहे, ते आम्हाला ऍड्रेस करायचं आहे. So I think we've spoken आणि about महत्वाचं वाय all of सर्व्हिस this. नाव हा एक प्रश्न मी थोडा, सॉरी संजीत, आय जस्ट वॉन्टेड टू इंटरव्हीन. एक प्रॉब्लेम जो आहे, मी सर्व्हिस नावकडे काय येतो आणि सर्व्हिस नाव काय इम्पॉर्टंट आहे आमच्यासाठी आणि सगळ्यांसाठी इनफॅक्ट, है ना. तुम्ही जर बघितलं ना, सर्व्हिस नाव हे इयर ऑन इयर बेसिसवर 25% ग्रो करतोय. म्हणजे जसं तुम्ही फेसबुक, व्हॉट्सअप वापरताय, करेक्ट? हे कशासाठी? डे टू डे तुमच्या कम्युनिकेशन, काही ठिकाणी टाइमपास, रील वगैरे बघण्यासाठी ते तुम्ही वापरताय. पण सर्व्हिस नाव हे जे टूल आहे, आज IT इंडस्ट्री म्हणा किंवा नॉन IT मध्ये सगळीकडे जिथं पण तुम्हाला सर्व्हिस रिक्वेस्ट मॅनेजमेंट
एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, म्हणजे आता प्रॉब्लेम एरियावर आलोयच, तर आपण मला थोडंसं आहे ना, हे वाटायला लागलं की मी सांगावं सर्व्हिस नाव कुठं वापरलं जातं. डे टू डे लाईफमध्ये मी बऱ्याच जणांनी ज्यावेळेस बोललोय, तर तुम्हाला कुठल्याही घरी वापरणारे एखादे इक्विपमेंट्स असतील, तुमचं फ्रीज असेल, वॉशिंग मशीन असेल, तुमचा फोन असेल, सिम, तर तुम्ही काय करता, त्यांच्या हेल्पलाईनला फोन करता, बरोबर. हा हेल्पलाईनला जो फोन असतो, तो एक कोणीतरी हेल्पलाईन असोसिएट फोन उचलतो, तुम्हाला विचारतो तुमचा नंबर काय, तुमचा प्रॉब्लेम काय, तुमच्याकडे कुठले इक्विपमेंट आहेत, ही सगळी जी माहिती घेतो, ही माहिती कुठं भरली जाते माहिती आहे तुम्हाला? तर ही सगळी जी माहिती भरली जाते हे सर्व्हिस नाव सारख्या टूलमध्ये. आणि सर्व्हिस नाव हे जगातलं मोस्ट पॉप्युलर टूल आहे, विच हॅज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ बेसिकली ना प्लॅटफॉर्म अँड टूल्स अक्रॉस द ग्लोब. बऱ्याच जणांना तुम्हाला माहिती नसणारे बीएमसी रेमेडी म्हणून एक टूल होतं एक वेळेस. आय वॉज फॅन ऑफ दॅट टूल बिकॉज दॅट वॉज द ओनली टूल विच काइंड ऑफ हॅज एंड टू एंड सर्व्हिस ना ऑफरिंग. म्हणजे त्याच्यामध्ये आता मी थोडं आयटी मध्ये असल्यामुळे मला तेवढं डिटेलमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करता येणार नाही, पण एंटायर लाईफ सायकल ऑफ आयटी सर्व्हिस मॅनेजमेंट. आणि ServiceNow has gone beyond IT service management portfolio. They went ahead with HR modules, they went ahead with GRCs, they went ahead with basically other areas. It's not limited to service management anymore, correct? तर आपण त्या गोष्टीवर येऊया, कारण ह्या गोष्टी तुमच्यासाठी थोड्याशा नवीन आणि तुम्हाला थोडंसं ह्या गोष्टी माहिती पण नसणार आहेत. पण ServiceNow का, तर ServiceNow आज जवळपास 75% मार्केट कॅप्चर केलेले IT सर्व्हिस मॅनेजमेंट स्पेसमध्ये ServiceNow, आणि त्याला दुसरं कोणी कॉम्पिटिशन मध्ये आज नाहीये. ओके. आणि त्यामुळं काय होतंय, त्यामुळं ह्या एरियामध्ये हे प्रोडक्ट वाईडली यूज केलं जाते. पण हे ज्यावेळेस वाईडली यूज केलं जातं, फॉर एक्झाम्पल आपण टाटाच्या गाड्या आज विकायला माणसं घ्यायला तयार आहेत, बरोबर. जस्ट एन एक्झाम्पल, आज मारुती, हुंडाई, टाटा आणि आपण महिंद्रा बोलूया, करेक्ट. सगळ्यात पहिल्यांदा भारतात माणूस गाडी घ्यायचं असेल, पहिला विचार करताना कुठली गाडी घेणार, तर म्हणतो मारुती घेणार किंवा हुंडाई घेणार. त्याचं कारण सिंपल, एकच साधं कारण आहे, त्यांना सर्व्हिस इमिजिएटली अवेलेबल आहे. चौकात गल्ली गल्ली तुम्ही गेला तर एखादं तरी सर्व्हिस सेंटर जे मारुती किंवा हुंडाई रिपेअर करणारे भेटेल, बरोबर. टाटाच्या म्हणा किंवा महिंद्राच्या किंवा वॉक्सवॅगन म्हणा किंवा रिनॉल्ट, वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या गाड्या, चांगल्या गाड्या आहेत, प्रोडक्ट चांगले आहेत, तरी पण लोक ती घेत नाहीत. त्याचं कारण आहे अवेलेबिलिटी ऑफ सर्व्हिस. आणि तोच प्रॉब्लेम आज ServiceNow व्हायला लागला. म्हणजे आज ते प्रोडक्ट विकलं जायला लागलंय प्रचंड प्रमाणात, पण ते विकले गेलेले प्रोडक्ट सपोर्ट करायला त्यांच्याकडे माणसं नाहीयेत. म्हणजे दे आर लिटरली स्ट्रगलिंग. तर मी 2 वर्ष डिलिव्हरी बघत होतो अमेरिकाच्या रिजनमध्ये, आणि माझं स्वतःचं उदाहरण सांगतो. आम्ही 200 इंटरव्ह्यू केल्यानंतर आम्हाला 2 रिसोर्स आम्हाला ऑनबोर्ड करतात. अँड दॅट्स द बेसिकली काइंड ऑफ सिच्युएशन इन द मार्केट ॲट दिस मोमेंट. म्हणजे एवढ्या प्रचंड प्रमाणात देर इज अ बेसिकली गॅप इन द मार्केट. बरं, माणसं नाहीत असं आहे की ही 200 माणसं चांगली नव्हती. तुमच्या मनात प्रश्न आहे, ही 200 माणसं म्हणजे त्यांना काही येत नव्हतं. दॅट्स नॉट द सिच्युएशन. ही 200 माणसं सिलेक्ट झाली नाहीत असं नाहीये. त्यातली जवळपास 40-50 लोकांची आम्ही ऑफर काढल्या, बरोबर. पण ते 50 लोकांनी आम्हाला जॉईन केलं नाही. त्याचं कारण होतं की त्या 50 लोकांकडं 2-2, 3-3, 4-4 ऑफर होतात, ज्यावेळेस मार्केटमध्ये स्लो डाऊन, रिसेशन असताना देखील त्यांच्याकडे 3-3 आणि 4-4 ऑफर आहेत. रिसेंट केस आमची सांगतो. माझा एक टेस्टोनॉमी आहे माझ्या वेबसाईटवर पण, उमर मोमीन म्हणून. मागच्या वर्षीची सिच्युएशन सगळ्यांना माहिती आहे. मागच्या वर्षी कुठेही कॅम्पस हायरिंग झालं नाही. ज्यांना ऑफर दिल्या त्या विथड्रॉ केल्या कंपनीने, TCS, विप्रो, इन्फोसिस. तर जनरली तुम्हाला माहिती नसेल तर ह्या सगळ्या कंपन्या भारतातनं जवळपास 2.5 ते 3 लाख लोक फ्रेशर दरवर्षी हायर करतात. किती? 2.5 ते 3 लाख लोक. मागच्या वर्षी त्यांनी हार्डली 40 ते 50 हजार लोक हायर केली, 2 लाख लोक हायर केलेली नाहीयेत, बरोबर. अशा सिच्युएशन मध्ये एक फ्रेशर ॲव्हरेज स्टुडंट इज नॉट सो गुड. ओके. ॲव्हरेज स्टुडंट ही गॉटन 3 ऑफर्स. किती? 3 ऑफर. बिकॉज I recommended ServiceNow certification to him. And he has completed 2 certification. And तेच 2 सर्टिफिकेशन आपण ह्या कोर्समध्ये आता पण घेणार. एक आहे ते ITSM ऍडमिन आणि दुसरं आहे ते ITSM डेव्हलपर. Over to you, Sanjit. And if anyone has any questions, raise your hand. We are happy to hear your feedback as well. Absolutely. Yeah.
तो सर्व्हिस नाव आम्ही चूज केलं कारण इमिडिएट त्याची डिमांड भरपूर आहे. आणि जसं अशफाक म्हणाला की सर्व्हिस नाव हॅज नॉट रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ ओनली टू IT सर्व्हिस मॅनेजमेंट. त्यांनी बरेच त्याच्यामध्ये मॉड्यूल्स आता ऍड केलेत. म्हणजे जसं 20 वर्ष आधी माझ्या वेळेला SAPचं झालं, राईट, तसं सर्व्हिस नावचं होणार आहे. आणि मी सर्व्हिस नावच्या सीईओचे इंटरव्ह्यूज वगैरे बघत होतो. त्यांचा आयडियाच हे आहे की त्यांना सर्व्हिस नाव एक ERP मध्ये बनवायचं आहे. तुम्हाला बहुतेक ERP माहिती नसेल, पण अगेन होमवर्क फॉर यू guys. This is an orientation program, so I can freely give you homework and assignment. राईट, रेड ओशन ब्लू ओशन काय आहे माहिती करून घ्या. पुढच्या वेळेला तुम्ही भेटाल तर मी नक्की विचारीनच तुम्हाला, राईट. आणि ERP म्हणजे काय, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग म्हणजे काय, हे प्रश्न मी पुढच्या वेळेला आपण भेटू तेव्हा मी विचारेन तुम्हाला. ठीक आहे. तो बेसिकली समरी इज की सर्व्हिस नावचं जे ग्राफ आहे ते वरतीच जाणार आहे. आणि सर्व्हिस नाव क्वालिफाईड लोक विथ जॅपनीज स्किल्स, द स्काय इज ऍब्सोल्युटली द लिमिट. इनफॅक्ट इट इज बियॉन्ड द स्काय. ठीक आहे, लेट्स मूव्ह फॉरवर्ड. तर आता प्रोग्राम्स काय आहेत. आता टुडे वी आर हॅव्हिंग अ मिक्स्ड ग्रुप, राईट. सम ऑफ यू मे बी गोइंग इन फॉर प्रोग्राम A and प्रोग्राम B, पण बेसिकली आम्ही 2 प्रोग्राम बनवलेले आहेत. One is which focuses only on ServiceNow certification. Only ServiceNow certification. Only ServiceNow certification केल्याने you will be able to access all of the job market which is currently available. I and Ashfaq have talked a lot about it. हजारो jobs open आहेत, available आहेत. ServiceNow certification तुम्ही केलं तर. So that is one. But that is the first step. दुसरा जो आम्ही प्रोग्राम लॉन्च करत आहोत, आणि हे सर्व्हिस नावचं जे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आहे दॅट वी आर रेकमेंडिंग और वी आर प्लॅनिंग फॉर पीपल हु हॅव ऑलरेडी ग्रॅज्युएटेड, राईट. किंवा ग्रॅज्युएट होऊन कुठला तरी काहीतरी एक जॉब मिळालेला आहे, पण दॅट इज नॉट इक्विव्हॅलंट टू तुम्ही कॉलेजला गेलात, काय गेलात. आय विल नॉट टॉक अबाउट इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट्स किंवा BCS ग्रॅज्युएट्स काय करतायत, पण तसं काहीतरी पोटापाणीसाठी करत असतील तर दिस इज वन वे टू गेट बॅक ऑन ट्रॅक, गेट बॅक इन टू द IT इंडस्ट्री विच यू ड्रीम्ड ऑफ जॉईनिंग when you went to college. So this is that first program. This is only certification guarantee. Certification guarantee म्हणजे काय आहे की we will teach you ServiceNow and we want you to get the certification. But you can keep on learning with us till you clear the certification. असं नाहीये की 2 महिन्याचा कोर्स झाला, संपलं आणि बाय बाय. नो, 2 महिन्याचा कोर्स मध्ये अजून बरंच काय काय आहे टू मेक शुअर दॅट यू गेट द जॉब. प्लस इट मे बी पॉसिबल की पहिल्यांदा सर्टिफिकेशन नाही क्लिअर झालं, परत करा, करत राहा. वी विल कंटिन्यू टू मेंटर यू, विल कंटिन्यू टू टीच यू टिल यू गेट द सर्टिफिकेशन. सो दॅट इज द सर्टिफिकेशन गॅरंटी प्रोग्राम. अँड देर आर अदर 2 प्रोग्राम्स विच आर लॉंगर, म्हणजे ऑलमोस्ट वर्षाचे 1.5 वर्षाचे प्रोग्राम्स आहेत. दॅट इज फॉर पीपल हु आर स्टील इन कॉलेज. सपोज यू आर स्टील इन कॉलेज, तुम्ही तुला बघितलं कॅम्पसवर कोण येत आहेत का नाही येत आहेत आणि कॅम्पसमध्ये कुठल्या जॉब मिळत आहेत. सो तुमच्याकडे आता 1 वर्ष आहे, 1.5 वर्ष आहे फॉर यू टू प्रिपेअर युअर सेल्फ. दॅट इज वेअर वी आर टॉकिंग अबाउट अ जॉब गॅरंटी प्रोग्राम. जॉब गॅरंटी प्रोग्राम काय आहे, समजा तुमचं सर्व्हिस नाव सर्टिफिकेशन झालं आणि हे जॅपनीजचे सर्टिफिकेशन झाले, राईट. जॅपनीजचे 3 लेवल आहेत, N5, N4, N3. आणि त्याच्याबरोबर लेट्स डू अन इंग्लिश सर्टिफिकेशन ऑल्सो. इंग्लिश पण इम्प्रूव्ह करूया आपली. देन यू आर अनस्टॉपेबल. यू आर ऍब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल. अँड विथ एव्हरी प्रोग्राम वी आर प्लॅनिंग टू डू अन इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप अँड ऑल दॅट. कारण बरेच वेळा आम्हाला काय आढळलंय की सर्व्हिस नावचं सर्टिफिकेशन झालं पण ऍक्च्युली काही येत नाही. म्हणजे दॅट पर्सन इज मे बी नॉट कम्प्लिटली रेडी टू वर्क, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कंपनी. सो दॅट इज वेअर द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज. सिमिलरली फॉर जॅपनीज ऑल्सो, जॅपनीज N3 झाला किंवा बरेच लोक मी बघितलेत, इंग्लिश आपल्याला सगळ्यांना येतं पण बोलायची सवय नसते, प्रॅक्टिस नसते. सो दॅट इज वेअर द इंटर्नशिप प्रोग्राम कम्स इन. आणि the last program that we are talking about is a much same program as job guarantee program, but it is for students. For students, it is a bit longer, but because students have other things also to do.
असाइनमेंट्स असतात, जर्नल्स असतात, एक्झाम्स असतात वगैरे वगैरे. सो दॅट्स अ लिटल बिट लॉंगर प्रोग्राम. बट त्याच्या इन ऑल ऑफ दिस द की थिंग इज मेंटरशिप आणि इंटर्नशिप अँड अप्रेंटिसशिप. What is mentorship? Mentorship is basically somebody like me, somebody like Ashfaq, आम्ही 20, 25, 30 years experience आहे. We will teach you how to function in the industry. Me and Ashfaq, we are not going to teach you Japanese or ServiceNow. We are going to teach you how to get a job, how to be successful at a job, how to grow in a job. त्याच्यामध्ये खूप विषय असतात, खूप 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 विषय असतात. अँड इट इज अवर प्लेजर अँड प्रिव्हिलेज की जर हे जे नॉलेज आमच्याकडे आहे ते कोणीतरी घेतलं आमच्याकडनं. ठीक आहे, यंग पीपल वी लव्ह टू डू दॅट. सो दॅट इज द मेंटरशिप थिंग. when the course start, आज पहिलंच लेक्चर आहे, बट when the course starts properly, every Sunday, okay, you will spend 1 hour with me or Ashfaq. And त्याच्यामध्ये म्हणजे मी दुसऱ्या माझ्या जे एज्युकेशन ऑपरेशन आहे त्याच्यामध्ये पण मी संडेला एक सेशन घेतो, ओपन हाऊस सेशन म्हणतो आम्ही. त्याच्यामध्ये आम्ही कुठल्या कुठल्या गोष्टींवर बोलतो, कुठल्या फ्रॉम फॅमिली टू रिलेशनशिप्स टू स्टडी टू करिअर टू कंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दॅट्स द प्रॉपर मेंटरशिप. जसं मेंटरशिप आय विल गिव्ह टू माय ओन किड्स, Ashfaq will give to his own kids, his own family members. That is what we will give you, and we will be very, very happy if we have the opportunity to give you that. Second thing, Yeah, sorry, go ahead, Sanjay. go ahead, Ashfaq. So basically, why ServiceNow is another means there are many points, and I have bunch of basically points to discuss over here. So ServiceNow gives an opportunity basically. So just to give a benchmark, okay, we have a different rate card for ServiceNow. जर मार्केटमध्ये मी एक फुल स्टॅकचा रिसोर्स असेल, जावाचा रिसोर्स असेल, .NET, जावा, एनी रिसोर्स फॉर दॅट मॅटर, करेक्ट, आम्हाला ServiceNowचा 5 वर्षाचा रिसोर्स साधारण 25 ते 30 लाख सॅलरी द्यायला लागते. अँड दिस इज अक्रॉस द इंडस्ट्री. इट इज नॉट द केस विथ ओनली फुजित्सू. ओके, इट इज केस अक्रॉस द इंडस्ट्री, कारण माणसंच भेटत नाहीत या फील्डमध्ये. जसं म्हटलं ना की देर इज अ ह्यूज गॅप आता एक्सपिरियन्स लोकांची, माणसं. आणि बऱ्यापैकी ServiceNowमध्ये काम जे आहे ते डेव्हलपमेंट, एन्हान्समेंट आणि इम्प्लिमेंटेशनचं आहे. तर पाट्या टाकायचं काम नाहीये थोडक्यात, अगदी सांगायला गेलं तर, अगदी मराठीत बोलायला गेलं तर आपण काय म्हणतो, पाट्या टाकायचं काम. म्हणजे काय की यायचं, सकाळी चहा प्यायचा, एखादा इन्सिडेंट, एखादा सर्व्हिस रिक्वेस्ट आली, बघायची, करायचं, परत चहा प्यायला जायचं, परत गप्पा मारायच्या, त्या टाईपचं काम इथं नाही. इथं रिअल वर्क होतं बेसिकली ServiceNowमध्ये. आणि सॅलरी जे आहेत तुमचे 2 वर्ष सुरुवातीला थोडेसे एफर्ट घ्यायला लागतात. एकदा इफ यू क्रॉस दॅट लिमिट ना, एक पिरियड तुमच्यासाठी, जसं संजित म्हणलं की स्काय इज द लिमिट. आणि आता बेंचमार्क मी जस्ट तुम्हाला रेट कार्ड्स वगैरे दाखवू शकत नाही, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू शो दॅट ड्यू टू NDA साइन विथ कंपनी. बट मी तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, ServiceNowसाठी आमचा सेपरेट रेट कार्ड आहे. म्हणजे आम्ही पर आवर रेट कार्ड असतो. IT इंडस्ट्रीमध्ये जी लोक काम करतात ते प्रत्येकांना ना तासावर हे मोजलं जातात, की एका तासाला त्याला समजा एका तासाला 100 रुपये. आम्ही नॉर्मली फुल स्टॅकसाठी आहे, क्लाउड इंजिनियर असेल किंवा कुठलंही दुसरं एखादं आहे ना इंजिनियर असेल, त्या फॉर दॅट मॅटर. ServiceNowचा तोच रेट आमचा जवळपास 200 रुपयाचा आहे, किंवा साधारण 150 रुपयाचा. अगदीच जास्तच मी मोठं बोलत असेल वाटत असेल, पण सिमिलर एक्सपिरियन्सचा 5 वर्षाचा माणूस ServiceNowचा जर मी कुठं पोझिशन करायला गेलो, तर आमचे जे रेट्स आहेत 3 लेवल आम्हाला कट करून वरच्या लेवलला चालू करायला लागतं. म्हणजे मी समजा आम्ही म्हणतो की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तर ServiceNowचा ज्युनियर रिसोर्स लेवल 4 पासून चालू होतो. अँड दॅट्स द सिच्युएशन. दॅट्स द बेसिकली ग्रॅव्हिटी ऑफ द सिच्युएशन टुडे, करेक्ट. आणि दॅट्स द रिझन वी हॅव चोजन ServiceNow, बिकॉज आम्हाला माहिती आहे बाकी क्लाउड, जावा, .NET किंवा AIML, करेक्ट, बरेचशा गोष्टी शिकवणारे भरपूर लोक आहेत, ढिगाणी लोक आहेत. तुम्हाला यासाठी एवढे कोर्स विकले जातील, खरं रियालिटीमध्ये ते तुम्हाला फायदेशीर आहेत नाहीत कोणाला माहिती नाही. पण हे माझा, संजितचा वर्किंग एक्सपिरियन्स आहे. वी आर स्ट्रगलिंग ॲट दिस मोमेंट. फॉरगेट अबाउट एनीवन. वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट रिसोर्स. अँड
आणि त्यामुळेच ह्या गोष्टीकडे आम्ही वळलो. ओके. अँड दुसरी गोष्ट सॅलरी बेंचमार्क जसं मी बोललो, ही मी तुम्हाला स्वतःला जर बघायचं असेल, स्वतः जा नोकरीमध्ये 5 इयर्स एक्सपिरियन्स असणारा ServiceNow डेव्हलपरची सॅलरी फक्त रेंज बघा, स्टार्टिंग काय होते, बरोबर? सो you'll see that range starting from 3 lakh to 50 lakhs, करेक्ट? आणि आमच्या इकडे जो आता रेंज दिसतोय, इट इज बेसिकली 5 इयर्स एक्सपिरियन्स गाय, वी आर नॉट गेटिंग लेस दॅन 20 lakhs. दॅट्स अ सिच्युएशन. आणि तेच जर बघितलं, माझी बायको टेस्टिंगमध्ये होती, 14 वर्ष कॅपजेमिनीमध्ये जॉब केल्यानंतर तिला सॅलरी शी वॉज बिलो 20 lakhs, बरोबर? पण ते जर ती ServiceNow केलं असतं आणि तिने 10 वर्ष ServiceNow किंवा SAP मध्ये काम केलं असतं, शी कुड हॅव बीन ॲट 40 lakhs, 45 lakhs. दॅट्स अ सिच्युएशन. जे पण ServiceNow मध्ये स्टार्टिंग सॅलरीज आहे 20 lakhs. इन सम ऑफ द केसेस, करेक्ट, इन सम ऑफ द केसेस मी बघितले स्टार्टिंग सॅलरीज आहे 20 lakhs. because those are working directly for US clients. So there are a couple of, and second thing, संजितचं मी बॅकग्राऊंड सांगायचं विसरलो खरं म्हणजे. संजित, I have not explained you. Sanjit and his team has sent almost 30,000 plus I think students in US. तर त्यांचं जाऊन कंपनीचं नाव बघू शकता, फॅक्ट US म्हणून कंपनी आहे. तुम्ही सगळे, संजित, इफ यू वॉन्ट यू कॅन पुट दिस इन चॅट, करेक्ट? आणि आपल्या इथं 2 जण आता US मध्ये शिकणारी विद्यार्थी आहेत. एक जण मास्टर्स करतोय, तन्मय, इफ आय एम नॉट रॉंग, यू आर डुईंग मास्टर्स, करेक्ट? Yep. Yes. Yeah. He's doing masters at this moment. Okay. आणि जनरली सांगायला गेलं तर तन्मय संजितच्या थ्रू गेलेलं नाहीये, बट देन त्याला जॉब मार्केटची सिच्युएशन माहिती आहे. काही US मधले स्टुडंट संजितचे जे रेफरल्स आहेत, जे संजितच्या थ्रू गेलेत, ओके, दे माइट हॅव स्पेंड crore, half crore, whatever it may be, correct? Or they might have spent their 4 years journey in while studying. They might have been working to survive. असे स्टुडंट्स पण बरेचसे जण आहेत जी ServiceNow साठी एनरोल होत आहेत आता आपल्याकडे. त्या टाईपचे पण स्टुडंट आहेत. आणि ही सिच्युएशन मार्केटची अशी आहे की सध्या मार्केटमध्ये डिमांड आहे, पण माणसं आपल्याकडे सप्लाय साईड देर इज अ इश्यू. ओके, प्लीज कंटिन्यू. लेट्स गो अहेड. आता मी तुझ्याकडे येणार होतो अशफाक, टू टॉक अबाउट द प्रोग्राम. ओके, तर प्रोग्राम आपण विल टॉक अबाउट 2 parts ऑफ द प्रोग्राम. वन इज ServiceNow itself and the second is Japanese. Okay, म्हणजे I showed you 2 programs. One is only ServiceNow and the other is ServiceNow along with Japanese. पण दोघांमध्ये आपण काय काय करणार आहोत, राईट? सो सर्टिफिकेशनचं नाव इकडे आहे वगैरे वगैरे, त्याचा काहीच अर्थ नाहीये. सो आय वॉज होपिंग दॅट क्विकली वी विल एक्सप्लेन की excuse me, what does all this mean? So ServiceNow certified systems administrator. मी बोलतो संदीप. I think you are okay. Let me set the context. Okay. So Ashfaq said one thing की बाकी IT इंडस्ट्री मध्ये लोक येऊन पाट्या टाकतात, राईट? एक इन्सिडेंट आला, एक काहीतरी आलं, ते सॉल्व्ह केलं, चहा प्यायला गेलं. ह्याच्यामध्ये ServiceNow मध्ये असं होणार नाही, कारण यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम ऑन विच एव्हरीबडी एल्स इज वर्किंग. बाकी जे सगळ्या बँका आणि तिकिटिंग वगैरे सगळ्या जे सिस्टम चाललंय, तुम्ही तो सिस्टम मॅनेज करणार आहात. सो दिस इज द कोर. This is the core not only to the IT industry, this is the core to almost every business today. Every business today is a software business. Remember, car manufacturing business is also a software business. तुमचं सॉफ्टवेअर चांगलं नसेल, तुमचं टिकिटिंग सिस्टम चांगलं नसेल, सर्व्हिस सपोर्ट, कॉल सेंटर चांगला नसेल, तर तुमचा कुठलाही बिझनेस चालणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही हे सिस्टम जे आहे ते शिकताय. दॅट होल सर्व्हिस बिझनेस रन्स ऑन this particular software. There are 2 angles to it. One is systems administration, म्हणजे ServiceNow सिस्टम मॅनेज करायचा, आणि दुसरं ServiceNow सिस्टम मध्ये अजून एनहान्समेंट करायचे. सो व्हेरी क्विकली, Ashfaq, I would like you to spend not more than 5 minutes on this, but can you explain some of the terms here? Yeah, sure. So basically, as I said, there are 2 modules. I think मी बोललो की नाही बोललो, but there are 2 modules we are going to teach you guys, correct? One is basically administration, ज्याच्यामध्ये फक्त आपण ServiceNow कसं वापरायचं आहे
आणि त्यात बेसिक कॉन्फिगरेशन कशी केली जातात. बघा, आपण जे शिकवणार आहे फक्त आपण एक कोर्स कम्प्लीट करण्यासाठी फक्त ऍडमिनिस्ट्रेशन शिकून पण आपण स्टुडंटना म्हटलं असतं की सर्टिफिकेशन करा अँड देन यू आर गुड टू गो. बट दॅट्स नॉट द सिच्युएशन. आपली जी स्टुडंट जाणार आहेत हे स्टुडंट डेव्हलपर म्हणून जायला पाहिजेत. म्हणून ऍडमिनिस्ट्रेशनचा कोर्स आहे जो फंडामेंटल्स क्लिअर करण्यासाठी चांगला आहे, बेसिक्स क्लिअर करण्यासाठी चांगला आहे, की तुमचं नॅव्हिगेशन कसं असतं टूलचं, काय काय तुमचे ना कॉन्फिगरेशन असतात, कसं हे वापरलं जाणार आहे, करेक्ट, कसं सेटअप केलं जाणार आहे. हे जस्ट अ काइंड ऑफ किक स्टार्ट आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना फंडामेंटल्स, बरोबर. कारण आहे त्याच्यावर पण भरपूर, बट मी जस्ट साध्या भाषेत समजवण्यासाठी ते सांगायला लागलोय की ऍडमिनिस्ट्रेशन हे बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हाला नॅव्हिगेशन ऑफ सर्व्हिस नाव, तुम्ही टूल कसं वापरायचं, वर्कफ्लो कशी कॉन्फिगर करायचं. पण ऍक्च्युअल बिझनेस लॉजिक जर संजित बोलला की जगातल्या जेवढ्या कंपन्या आज काम करतायत आणि ज्यांच्याकडे आयटी सिस्टम्स आहेत, या सगळ्यांकडे आयटी सिस्टम्स मध्ये जे टूल वापरलं जातं ते सर्व्हिस नाव किंवा सर्व्हिस नाव सारखं टूल, बरोबर. ह्या सर्व्हिस नाव सारख्या टूलचं बिझनेस लॉजिक है ना. बिझनेस लॉजिक म्हणजे काय की ह्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय झालं पाहिजे, बरोबर. त्याची बेरीज झाली, आधी चिन्हावर आपण बटनवर प्रेस केलं तर बेरीज होते. तसंच म्हणजे त्याचं बिझनेस लॉजिक आहे. तर बिझनेस लॉजिक हे डेव्हलप करण्याचं काम, आणि त्यात म्हणतो ना आपण नुसतं पाट्या टाकायचं काम नाही, ऍक्च्युअल काम ज्याच्यामध्ये तुम्ही खरंच तुमच्याकडून काहीतरी असं म्हणजे विचार करून थोडंसं तुमचं अनालिटिकल स्किल्स, तुमचे बिझनेस अंडरस्टँडिंगच्या हिशोबाने असणारे डेव्हलपमेंट्स, म्हणजे एपीआयज असतील. थोडक्यात आम्ही म्हणतो हे सर्व्हिस नाव कसं आहे, इंडिपेंडेंट टूल नाहीये. सर्व्हिस नाव जे आहे हे मल्टिपल सिस्टम्स मध्ये बोलतं. आज तुम्हाला माहिती आहे कुठलंही सिस्टम इंडिपेंडेंट नाहीये. आपण जरी घरात मोबाईल वापरत असो, ह्या सिस्टम हे कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर काम करतं. म्हणजे हार्डवेअर जे असेल फक्त ते कशासाठी वापरलं जातं, फक्त कारण तुम्हाला नेटवर्क यावं म्हणून. पण ते नेटवर्क, त्याच्यावर स्पीड किती असलं पाहिजे, तुम्ही किती डेटा वापरणार आहे, कितीवर तुमचा डेटा संपला पाहिजे, काही स्पीडनी डेटा वापरणार आहे, किंवा तुमचं पॅकेज काय, हे सगळं सिस्टम मध्ये कॉन्फिगर्ड आहेत. म्हणजे हे कॉम्प्लेक्स सिस्टम आहे. जसं म्हटलं की तुमचे पॅरामीटर्स ठरलेत की 1.5 GB पर डे, 1 GB पर डे किंवा 2 GB पर डे फॉर एक्झाम्पल, किंवा समजा 3G, 4G, 5G. हे सगळं हे कसं आहे, फक्त ते हार्डवेअर मधून होत नाही, कारण ह्या सिस्टम्स डेव्हलप केलेले आहेत आणि ते वेगवेगळ्या सिस्टम्स आहेत, त्या एकमेकांशी बोलतात. तर सर्व्हिस नाव मध्ये ज्यावेळेस सिस्टम्स, मल्टिपल सिस्टम्स एकमेकांशी बोलतात, म्हणजे काय की मी एसएपी मधून सिस्टम डेटा घेतोय, मी मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस पासून सिस्टम डेटा इन्फॉर्मेशन घेतोय, किंवा मी एखाद्या HR सिस्टम मध्ये एसएपी नसेल किंवा ओरेकलच्या HR सिस्टम मधून माहिती घेतोय. ही सगळ्या माहितीचं सगळ्या सिस्टम्स कडून माहिती घेणं आणि प्रोसेस करण्यासाठी जे अंडरलाईन बिझनेस मॉडेल्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे डेव्हलपमेंट आहे, ह्याचं काम सर्व्हिस नाव डेव्हलपरचं असतं. ते एपीआयज मध्ये थोडं काम करतात, काही इंटरफेसेस मध्ये काम करतात. दोन्ही इन्फॉर्मेशन, म्हणजे कसं आहे की समजा तुमचा डेटा संपला हे सांगण्यासाठी सिस्टमला कसं कळतं, कारण ही माहिती पण आपल्यापासूनच जात असते. कारण आपण जे डेटा वापरतोय ही माहिती सिस्टमला 2 वे कम्युनिकेशन असतं. फक्त 1 वे कम्युनिकेशन आहे का, नाही. जो डेटा वापरला जातोय, कारण तुम्ही जे पण बघितलं असेल तुमच्या इकडं ब्रॉडबँडचं स्पीड चेक करता किंवा इंटरनेटचं स्पीड चेक करता, तर तुम्हाला दाखवताना काय करतो, डाउनलोड आणि अपलोड स्पीड, बरोबर. 2 गोष्टी तुम्हाला सांगतो. डाउनलोड कशासाठी, की तुमच्याकडे डाउनलोड म्हणजे तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावर सिस्टम्सवर काय डाउनलोड, अपलोड काय, कारण हे तुम्ही अॅक्नॉलेज करता. कारण हे जी माहिती असते ही फक्त एका साईडनी येत नसते, दोन्ही साईडनी असते. तुमच्याकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्याकडे अशा सिस्टम्स आहेत ज्या फक्त डाउनलोड करतात इन्फॉर्मेशन. तुमचे सॅटेलाइट सिस्टम्स फॉर एक्झाम्पल, घरात जो डीटीएचचा जो टीव्ही तुम्ही वापरताय त्याच्यामध्ये फक्त 1 वे कम्युनिकेशन आहे. म्हणजे काय, फक्त तुम्ही टीव्ही बघता, रिमोटचा वापर फक्त चॅनल स्विचिंगसाठी करतात. पण तुमच्याकडून कुठलीही माहिती त्या सॅटेलाइट्स थ्रू त्या कंपनीला जात नाही. पण इन केस ऑफ इंटरनेट ही माहितीची देवाणघेवाण होते, आणि माहितीची देवाणघेवाण होताना मल्टिपल सिस्टम्स इंटिग्रेटेड असतात. हे कॉम्प्लेक्स सिस्टम आहे. म्हणजे आता मी तुम्हाला एवढ्या कमी वेळात सांगू शकत नाही, पण विल हॅव अ सेशन सेपरेटली ऑन दिस. थँक्स. ओके, सो पुढचा जो आहे दॅट इज दी Japanese ट्रेनिंग. ह्याच्यामध्ये मी आय विल स्पेंड एक्झॅक्टली 30 seconds, ऑल्दो आय वॉन्ट टू स्पेंड 50 hours ऑन दिस.
because this is the crux of what will make you differentiated in the market. तर आम्ही काय केलंय की ServiceNow आणि जॅपनीज ह्यांचं मर्ज केलंय. म्हणजे while you are learning ServiceNow, if you join the longer program, if you join the job guarantee program, तर एका ट्रॅक मध्ये तुम्ही ServiceNow तर शिकालच आणि ServiceNow बरोबर जॅपनीज पण शिकाल. पण जॅपनीज तुम्ही असं शिकाल जे ServiceNow च्या जॉब मध्ये लागणार आहे. जेव्हा आपण कुठली लँग्वेज फॉर्मली शिकतो तेव्हा आपल्याला इनिशियली काही वोकॅब्युलरी दिली जाते, त्याच्यानंतर त्या वोकॅब्युलरीचे युसेज शिकवले जातात. ते एक्झाम्पल्स कसे असतात, यू माइट रिमेंबर की हेलेन वेंट टू द ग्रँड मदर आणि मग मी भाजी घ्यायला गेलो, मग मी बस पकडायला गेलो, असे एक्झाम्पल्स असतात. ते सगळं आपल्याला नाही करायचं. आपल्याला कॉन्टेक्स्च्युअल करायचंय की एक ServiceNow डेव्हलपर की एका जॅपनीज ServiceNow कस्टमरशी बोलत असताना काय काय वोकॅब्युलरी लागणार आहे, काय काय लागणार आहे. तो वी विल, आय एम नॉट सेइंग दॅट वी विल टीच यू ServiceNow in Japanese, but we will teach you Japanese using ServiceNow. So that is all that I want to say here. सॉरी, बरं हे का करायचं संजित? परत परत मी गोष्ट काय रिपीट करतो. आपण फक्त ServiceNowचा पण कोर्स घेतला असता, बरोबर? पण ServiceNowचा कोर्स कुणासाठी आहे? ServiceNowचा कोर्स जो फ्रेश ग्रॅज्युएट आहे, बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग झालं, त्याला जॉब मिळालेला नाही. कारण मी बऱ्याच ठिकाणी आता एक ट्रेंड बघितलाय आणि आय एम व्हेरी सॅड अबाउट इट. काय होत आहे की मुलं इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधून इंजिनिअरिंग करतात आणि त्यांना जॉब गॅरंटी वगैरे इंजिनिअरिंग कॉलेज देत नाहीत. पण ते काय करतात माहिती का, त्या मुलांना जॉब देतात. कशा टाईपचे जॉब देतात माहिती आहे तुम्हाला? त्यातले समजा 100 मुलं असतील, त्यातले 20 मुलांनाच फक्त ते जॉब मिळतात जे डेव्हलपमेंटची कामं असतात. त्यांनी समजा 20 मधल्या 100 मधल्या 70 मुलांना जॉब दिले असतात, राहिलेले 50 मुलांना जे जॉब्स असतात ना, ते कोल्ड कॉलिंगचे असतात. म्हणजे ते तुम्हाला ना समजा एखाद्या कस्टमरला चेज करायला सांगतात, कस्टमरला मेल लिहायला सांगतात. म्हणजे दोज आर नॉट टेकी जॉब्स, दोज आर जस्ट जॉब इट कॅन बी डन बाय एनीबडी. म्हणजे 10वी-12वी झालेला स्टुडंट पण तो जॉब करू शकतो, त्यासाठी इंजिनिअरिंगची गरज नसते. इंजिनिअरिंग झालेल्या मुलाला जर त्यांनी 4 वर्ष डेव्हलपमेंट शिकला असेल, 4 वर्ष ऍडमिनिस्ट्रेशन शिकला असेल, तर त्याला त्याच टाईपचा जॉब मिळाला पाहिजे. पण त्या टाईपचे जॉब नाही देत. बरेचसे इंजिनिअरिंग कॉलेज मूर्ख बनवतात मुलांना. आणि आम्ही इथं त्या मुलांसाठी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करायच्यासाठी ServiceNowचं मॉड्यूल आणलं. जॅपनीज मॉड्यूल, जॅपनीज ServiceNow का? फक्त ServiceNow का नाही केलं? का फक्त जॅपनीज आम्ही का केलं नाही? बरोबर, आम्ही जॅपनीज पण करू शकलो असतो, फक्त जॅपनीज किंवा फक्त ServiceNow. जॅपनीज प्लस ServiceNow करण्याचं दुसरं एक महत्वाचं कारण आहे, जी मुलं BCA करतात. आता आमच्याकडे डेटा आहे, माझ्याकडे जवळपास 300 कॉलेजेस आहेत अक्रॉस महाराष्ट्र आणि प्रत्येक कॉलेजमध्ये 120 ते 180 ची कॅपॅसिटी आहे. आणि विचार करा, त्यातले BCA झालेले कित्येक विद्यार्थ्यांना जॉब मिळतात. तर मी म्हणतो 95% मुलांना जॉब मिळत नाहीत. किती? 95%. जाऊन डेटा चेक करा. मग ही मुलं काय करतात? जो मिळेल तो जॉब करतात. कॅम्पसमधून हायरिंग मिळतं का? BE साठी ऍटलिस्ट कॅम्पस हायरिंग होतं, नॉन BE साठी होत नाही. मग त्यांना जॉब मिळत नसेल तर त्यांनी काय करायचं? कुठं बँकेचं सेल्समन म्हणून काम करायचं, बँकेत क्लर्क म्हणून काम करायचं, किंवा एखाद्या दुकानात जाऊन सेल्समन म्हणून जॉब करायचा, एखाद्या मोबाईलच्या शॉपिंगमध्ये जाऊन कनेक्शन घेऊन बसायची, की अशा टाईपची कामं ही मग BCA करून करण्याच्या लायकीची कामं नाहीत. मग अशा विद्यार्थ्यांना मेन स्ट्रीम मध्ये आणण्यासाठी, कारण कसं असतं, ऑफ कॅम्पस मधून समजा तुमचं कॉलेज संपलं आणि तुम्ही जॉबलेस आहात, त्याच्यानंतर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये एंट्री इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे तुम्ही प्रयत्न करून करून थकाल. जोपर्यंत एखादा तुमचा मायबाप कोणी चांगला नाहीये सिस्टम मध्ये, तोपर्यंत तुम्हाला जॉब मिळत नाही. पण हा प्रोग्राम कॉलेजमध्ये असताना आणि कॉलेजमधून बाहेर पडल्यानंतर पण अपॉर्च्युनिटी दिल्याचं कारण, आता आमच्या कंपनीत बॅचलर ऑफ आर्ट्स झालेल्या विद्यार्थ्यांना आम्ही टेक्निकल शिकवतो. कुठल्या विद्यार्थ्यांना टेक्निकल शिकवतो? ज्यांच्याकडे जॅपनीज N3 सर्टिफिकेशन आहे. म्हणजे अवस्था अशी आहे, आमची काय, भारतातल्या जवळपास 1500 जॅपनीज कंपन्या आहेत. किती? 1500 जॅपनीज कंपन्यांमध्ये
ज्याला बेसिक जॅपनीज येतं त्यांना उचलतात आणि त्यांना टेक्नॉलॉजी शिकवली जाते. अँड दॅट्स द सिच्युएशन. ओके. आणि आपल्याला जॅपनीज प्लस सर्व्हिस नाव घेण्याचं कारण आहे, आपण दोन्ही मार्केट बघतो की आपली मुलं फक्त जॅपनीज ट्रान्सलेटरचं काम करणारी नको आहेत आपल्याला. आपण जॅपनीज प्लस सर्व्हिस नाव करण्याचं कारण काय, आम्हाला फक्त जॅपनीज कोर्स लॉन्च करता आला असता. पण ते काय करायचं नव्हतं, कारण ही जी मेन स्ट्रीम मध्ये येणारी मुलं BCA झालेली, त्यांचा गुन्हा काय? त्यांचा गुन्हा काही नाही, कारण ते BCA करतायत, छोट्याशा कॉलेजमध्ये करतायत, Tier 3, Tier 4, Tier 4 सिटी लाईक सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, बरोबर, धुळे, लातूर अशा ठिकाणी जॉब कॉलेजेस करतात आणि तिथून काही अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही, कारण तिथपर्यंत कुठलीही मोठी कंपनी येत नाही. बरोबर. मग अशा विद्यार्थ्यांना मग त्यांनी टेक्निकल काम करायचंच नाही का? तर करायचं. मग त्यासाठी काय पाहिजे? त्यांना आपण अपॉर्च्युनिटी जॅपनीज लँग्वेज बरोबर सर्व्हिस नाव केल्यामुळे मिळू शकतं, कारण जॅपनीज विल गिव्ह अन अपॉर्च्युनिटी टू एंटर इन टू IT इंडस्ट्री. वाय जॅपनीज? तर जॅपनीज IT कंपनीज, जॅपनीज नॉन IT कंपनीज त्यांना हायरिंग करेल, आणि त्याच्याबरोबर जर सर्व्हिस नाव असेल तर कॉम्बिनेशन इज व्हेरी डेडली. द रिझन वाय, ह्या दोन्हीमध्ये ह्यूज डिमांड आहे. पण जॅपनीज अँड सर्व्हिस नाव हे कॉम्बिनेशन विल गो हँड इन हँड, आणि त्याचा फायदा आपल्या ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना होईल, म्हणून आम्ही जॅपनीज प्लस सर्व्हिस नाव केलं. वन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, हा, की सर्व्हिस नाव ही अशी गोष्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जॉब अक्रॉस द इंडस्ट्री मिळतात. बरोबर फक्त IT इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचं असं गरज नाही. बरोबर प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये सर्व्हिस नाव आता सर्व्हिस नाव किंवा इक्विव्हॅलंट, पण आता मार्केट सर्व्हिस नावच आहे. म्हणजे बरोबर तुम्ही बँकामध्ये असाल, आता मी एका बँक माझी कस्टमर आहे. ओके. तर बँककडे स्वतःची सर्व्हिस नावची टीम आहे. बरोबर. IT कंपनीज कडनं ते मदत घेतातच, पण त्यांच्याकडे स्वतःची ही सर्व्हिस नाव टीम आहे. मग तसंच टोयोटाकडे असणार, तर तसंच सगळ्यांकडे स्वतःच्या टीम. जवळपास 1500 कंपनी आहेत अशा. आणि इनफॅक्ट मी तुम्हाला नाव सांगू शकत नाही, पण संजित इज वर्किंग ॲज अ CTO, ओके, चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट बँक इन जपान. ओके, प्लीज कंटिन्यू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स लीव सम टाइम फॉर क्वेश्चन आन्सर्स. काय? आपण तर परत परत भेटणार आहोत, तर हा, काही स्लाइड मी स्किप करतो. ठीक आहे. एक एक लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आन्सर सेशन. एक्झॅक्टली. बट आय जस्ट मला वॉन्ट टू वाटतं आय थिंक वी सी, ऑलमोस्ट आय एक्झॉस्टेड. जस्ट वॉन्ट टू सी कुठलं एक मेन पॉइंट जर मला बोलायचं असेलच तर मी बोलतो, नाही तर आय विल स्किप. दॅट्स इट. ठीक आहे. ऑल ऑफ दिस basically the takeaway would be that I and Ashfaq have worked very very hard, रात्रंदिवस एक केलेत आम्ही गेले 2 महिने, to try and bring this together. जॅपनीज आणि सर्व्हिस नाव टुगेदर असं कोणीही केलेलं नाही. आणि आपण हा प्रेझेंटेशन शेअर करूया संजित, म्हणजे फॉर हो. ऑल आर पार्टिसिपेंट्स शुड गो थ्रू दिस. चला, let's take question answer. Question answer. Anything and everything is open. Go ahead, please. Any questions? See, this is the forum to have any queries, any doubts. तुम्हाला जे असतील तर आम्ही we are happy to help you out, happy to basically answer your questions. कोणालाही काही क्वेश्चन्स असतील. आणि basically this is not a webinar and all of that. Correct. I am treating all of you as students. आणि मी प्रोफेसर आहे, अशफाक मास्टरजी आहे. मग तुम्ही प्रश्न नाही विचारले तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारेन. Right. So basically, Shahrukh is asking question. Yeah. I heard learning Japanese and getting certificate in it is very difficult. So Shahrukh, you have missed initial discussion. Just आमचा जो प्रोग्राम आहे, परत मी सांगतो, आम्ही तुम्हाला जॅपनीज पूर्ण शिकवणार नाहीये. आमचा फोकस जो आहे, सर्व्हिस नाव वापरण्यासाठी जेवढं जॅपनीज लागणार आहे तेवढं शिकवणार आहे, बरोबर. आणि ते डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही ज्यावेळेस रोज वापरणार आहे सर्व्हिस नाव, त्या गोष्टी तुम्हाला. पण हे कोणासाठी आहे? फक्त जॅपनीज आणि सर्व्हिस नाव कॉम्बिनेशन बॅच. जे माझे नुसतं सर्व्हिस नाव करणार आहेत त्यांच्यासाठी हे मॅन्डेटरी नाहीये. नाहीतर जी फक्त सर्व्हिस नाव करणार आहे त्यांना वाटेल की आम्हाला जॅपनीज जबरदस्ती शिकायचं आहे का, तर दॅट्स नॉट द पॉइंट.
जे लोक जॅपनीज प्लस सर्व्हिस नाव करणार त्यांच्यासाठी. हा प्लीज सॉरी, संजीत. दूसरा एक पॉइंट है जो हम्म. बहुतेक हम्म. दुनिया में कोई नहीं बताएगा इज, हा. मी आता हा प्रोग्राम लॉन्च करण्यासाठी आय मस्ट हॅव स्पोकन टू ऍटलीस्ट 20-25 जॅपनीज ट्रेनर्स जे वर्ष जॅपनीज शिकवतात. ओके, आणि ते म्हणतात ना, जसं शाहरुख म्हणाला जॅपनीज सर्टिफिकेशन इज व्हेरी डिफिकल्ट. ते का डिफिकल्ट होऊन बसलंय? कारण जॅपनीज शिकवायची जी तऱ्हा आहे ती डेव्हलप केली आहे जॅपनीज युरोपियन्स आणि अमेरिकन्सला शिकवायला. बरोबर, त्यांची लँग्वेज, त्यांचं स्ट्रक्चर, त्यांचं सगळंच वेगळं आहे. आणि मग जॅपनीज त्यांना कसं शिकवावं ही मेथड डेव्हलप केलेली आहे. आणि त्यात ते किचकट आहे, त्याच्यामध्ये वेळ लागतो, सर्टिफिकेशनचा वेळ वगैरे वगैरे. पण व्हॉट पीपल आर नॉट रिअलाइझिंग अँड व्हॉट यू विल रिअलाइज व्हेरी व्हेरी सून इज जॅपनीज इज व्हेरी सिमिलर टू मराठी. ओके, तर तो ऍडव्हान्टेज अजून कोणी घेतलेलाच नाहीये की बाबा आपल्याला जॅपनीज इंग्लिश स्पीकरला नाही शिकवायचं, आपल्याला जॅपनीज मराठी स्पीकरला शिकवायचं. मग चित्रच बदलतं. मी शिल्पा स्वतः जॅपनीज वॉन्टेड. शिकायला सुरू केली आणि मी डाउनलोडेड अन ऍप फक्त अल्फाबेट शिकायला. आमची जी जॅपनीज ट्रेनर्स आहेत मग फक्त हिरागाना काटाकाना शिकायला 1 महिना लागतो. व्हॉट? एबीसीडी शिकायला 1 महिना? पण जसं शिकवलं जातं त्यांना आय कॅन अंडरस्टँड की तेवढा वेळ लागणार. पण जर ते मराठीच्या माध्यमाने शिकवलं किंवा त्या स्टाईलनी शिकवलं तर सोपं आहे. मला वाटतं 2 दिवसात होण्यासारखं. सो दॅट ओके. I'll शिल्पा. go to Shilpa. Go ahead, Shilpa. Hello. Shilpa, you had a question? Okay, no. No. Okay. ठीक है. All right. Any other questions? Otherwise, I will start asking questions. No, Sarfaraz has questions basically. What are the prerequisites and what can okay. Okay. So prerequisites, Sarfaraz, frankly speaking, जसं मी म्हटलं की आम्ही बॅचलर ऑफ आर्ट स्टुडंट्स घेऊन त्यांना टेक्नॉलॉजी शिकवतो. बरोबर, तर बेअर मिनिमम प्रीरिक्वाइजिट ओव्हर इयर आमच्या हिशोबाने एक कॉलेज ग्रॅज्युएशन आणि कम्प्युटरचं बॅकग्राऊंड असेल तर उत्तम. बरोबर, म्हणजे कम्प्युटर आणि इवन फॉर दॅट मॅटर म्हणजे कम्प्युटर सायन्स असेल नसेल इट डझंट मॅटर फॉर अस, पण असलेलं उत्तम. बरोबर, नसेल तर देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन्स वेअर. संजित, ओव्हर यू. मी एक्झाम्पल देणार होतो माझ्या दुसऱ्या लाईन ऑफ वर्क मधनं, फॅक्ट मधनं, की बरेचसे म्हणजे वी हँडल थाउजंड ऑफ स्टुडंट्स एव्हरी इयर. आणि माझ्याकडे मुलं येतात की सर मी 8वी 9वी 10वी मध्ये 11वी मध्ये मॅथ्स सोडलं होतं पण मला इंजिनिअरिंग करायचंय, करता येईल का, ऍडमिशन मिळेल का? त्यांना मी काय सांगतो की अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज मध्ये एंट्री क्रायटेरिया नाहीये, एक्झिट क्रायटेरिया आहे. तुम्हाला इंजिनिअरिंग करायचंय या, तुम्ही 8वी मध्ये मॅथ्स सोडलेलं आहे काही हरकत नाही, राईट? पण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आणि डिफरन्शियल कॅल्क्युलस केल्याशिवाय तुम्हाला इंजिनिअरिंग डिग्री मिळणार नाही. ओके, सो अशफाक जो म्हणाला प्री-रिक्विजिट काय आहे, प्री-रिक्विजिट काही नाही. तुम्हाला ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट येत असेल तर सोपं आहे. तुम्हाला जावास्क्रिप्ट येत नसेल तर जावास्क्रिप्ट शिकायला लागेल. कळलं का मी काय म्हणतो? एक्झिट क्रायटेरिया ठरलेली आहे. सर्टिफिकेशन तुम्हाला कधी मिळणार, जावास्क्रिप्ट आलं पाहिजे, हे आलं पाहिजे, ते आलं पाहिजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्याच्यातल्या काही गोष्टी तुम्हाला ऑलरेडी येत आहेत तर तुम्हाला सर्व्हिस सर्टिफिकेशन 1 महिन्यात मिळेल, नाहीतर 2 महिन्यात मिळेल. करेक्ट? सो डोंट थिंक हे आपण इंडियामध्ये जे आपल्याला घोटून घोटून ठेवलेलं आहे की एंट्री क्रायटेरिया काय आहे, प्री रिक्विजिट काय आहे, काही नाही. एक्झिट क्रायटेरिया आहे. राईट? यू विल नॉट बिकम अ सर्व्हिस नाव डेव्हलपर टिल यू लर्न जावास्क्रिप्ट. एंड ऑफ दिस थिंग. बॅक टू यू. Okay. What can I expect from? Does it answer your question? I can't see on my screen. What Please, can I please. expect from months course का X months course? Question काय होता मला दिसत नाही. मच कोर्स. हा, तर 3 महिन्याचा आपला 4 महिन्याचा कोर्स आहे सर्व्हिस नावचा. ओके, आणि 4 महिन्यामध्ये आपण जसे तुम्हाला प्रेझेंटेशन मध्ये सांगत होतो की आपण CSA सर्व्हिस नाव ऍडमिनिस्ट्रेटर आणि CS नाव डेव्हलपर 2 मॉड्यूल शिकवणार. जो आपला ट्रेनर आहे तो
इंडस्ट्रीमधला आहे, तो डेव्हलपर आहे. जवळपास 6 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे त्याला. आणि आमचं जे ट्रेनिंगची जी पद्धत असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रेनिंगच्या पिरियडमध्ये ऍक्च्युली प्रॉब्लेम्स दिले जाणार आहेत आणि ते सॉल्व्ह करून घेतले जाणार आहे. आम्ही तुम्हाला सर्व्हिस नाव पुस्तकी ज्ञान देणार नाही तिथं. जे ज्ञान मिळणार आहे ते प्रॅक्टिकल ज्ञान मिळणार आहे. रिअल लाईफमध्ये हे इश्यूज कसे असतात. आणि एक गोष्ट महत्वाची आहे, ह्यात फार महत्वाची मी मिस केली खरं सांगायला. कारण कसं आहे का, तुम्हाला माहिती आहे SAP जर 1990 मध्ये बघितलं तर सगळ्यांसाठी ओपन होतं माहितीये. कारण त्याचं डाउनलोडेबल बायनरीज मिळायचे आणि कुठल्याही सिस्टम मध्ये SAP इन्स्टॉल करता यायचं. आणि त्यावेळेस SAP शिकवायला सोपं होतं, कारण SAP ला त्यावेळेस बायनरीज असल्यामुळं मी SAP माझ्या एखादं सर्व्हर जरी होस्ट केलं आणि मी वापरायला सुरुवात केली तर मला SAP वापरायला येत होतं. पण SAP हॅव ब्लॉक दोज सिस्टम नाव. करेक्ट. आता SAP तुम्ही कुठल्याही सिस्टमवर घरी इन्स्टॉल करू शकत नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला ट्रेनिंग सेंटरला जायला लागतं, 2.5 लाख रुपये घालायला लागतात. सर्व्हिस नाव आता ओपन आहे. एनीबडी कॅन गो अँड रजिस्टर. जर सर्व्हिस नावनी ह्या सिस्टम क्लोज केल्या आफ्टर सम टाइम, नोईंग द फॅक्ट की यांच्यातनं यांना बराचसा रेव्हेन्यू होऊ शकतो, तर आता जे विद्यार्थी आपण बोलतोय त्या सगळ्यांसाठी हा इश्यू होऊन बसेल, कारण त्यांना मग मिळणारच नाही अपॉर्च्युनिटी शिकण्याची. संजित, ओव्हर टू यू. सॉरी. नाही, बरोबर बरोबर, ऍब्सोल्युटली राईट. हां. सो couple of things. आपण हाऊ आर वी गोइंग टू टीच, राईट? अशफाक जो म्हणाला की बुकिश नॉलेज आम्ही देणार नाही. बुकिश नॉलेज कसं येतं? बुकिश नॉलेज येतं की मी किंवा आमचा ट्रेनर येऊन बडबड बडबड करणार, स्लाइड्स दाखवणार वगैरे वगैरे, आणि त्याच्याने तुमचं सर्टिफिकेशन बहुतेक क्लिअर होईल, बट दॅट इज नॉट द रिअल लर्निंग. वी वॉन्ट टू टीच यू टू थिंग्स. वन इज वी वॉन्ट टू टीच यू सर्व्हिस, but more than that, listen carefully, more than that, we want to teach you how to learn. You need to learn how to learn. अभी आप लोग IT इंडस्ट्री में आने वाले हैं. IT इंडस्ट्री के बहुत फायदे हैं. सैलरी अच्छा है, घूमने को मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा है. बट देयर इज वन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नहीं, फॉर मी आई लव इट, but there is one characteristic of the IT industry that you must realize. You need to learn constantly. टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी 6 months. अभी हमारे पास आके आपने सर्विस नाउ सीख लिया, 1 साल के बाद आपको कुछ और सीखना पड़ेगा. सो मोर इम्पॉर्टेंट इज यू शुड लर्न हाउ टू. Okay. So how do you make sure that we teach you how to learn? Right? We follow something called as the flipped classroom model. Flipped classroom model मध्ये आता आज पहिलं लेक्चर असेल तर ऍट द एंड ऑफ द पहिलं लेक्चर आय विल टेल यू की नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण काय करणार आहोत. ते तुम्ही ऑलरेडी वाचून यायचंय, त्याचा अभ्यास ऑलरेडी करून त्याचे युट्यूब बघून यायचे, एटसेट्रा एटसेट्रा. Irfan, please go on mute. Okay. So for example, if we are talking about the next lecture, I will tell you की या 3 YouTube व्हिडिओज, हे 3 PDF, हे असाइनमेंट करून या. मी शिकवणार नाही, ते स्वतः शिका. कारण those days of those days are over where knowledge was not available. Knowledge is today freely available. Knowledge about everything is freely available in whatever form you want. तुम्हाला वाचून आवडतं, PDF वाचा. तुम्हाला व्हिडिओ बघून आवडतं, व्हिडिओ बघून बघा. तर आधी कसं असायचं की द टीचर इज गिव्हिंग यू नॉलेज, कारण ती नॉलेज फक्त टीचरकडे, असं तर नाहीये. राईट? आय कॅनॉट क्लेम की सर्व्हिस नावची नॉलेज फक्त माझ्याकडे नाहीये. सर्व्हिस नावची नॉलेज एव्हरीवेअर इट इज अवेलेबल. सो देर इज नो पॉइंट इन मी गिव्हिंग यू नॉलेज ऑर द ट्रेनर गिव्हिंग यू नॉलेज. पुढच्या असाइनमेंटसाठी हे 3 टॉपिक असणार आहे, ते वाचून या. ओके. आणि क्लासमध्ये येऊन इट्स स्टील गोइंग टू बी अ लाईव्ह लेक्चर, नो रेकॉर्डिंग, नथिंग. लाईव्ह रेकॉर्डिंग तुम्ही तुमच्या वेळेत बघायचे. रोज 3-4 रेकॉर्डिंग आम्ही सांगू, हे बघा, हे बघा, हे वाचून या, ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून या, ही असाइनमेंट सॉल्व्ह करून या. त्याच्यानंतर आपण क्लासमध्ये काय करणार? क्लासमध्ये आपण डिस्कशन करणार, त्याच्यामध्ये डीप जाणार आहोत की सर मी असं केलं पण ते चाललं नाही, किंवा बाकी सगळ्यांनी ही अप्रोच घेतली, मी असं अप्रोच घेतलं.
That is what we are going to discuss, and that is what will give you two advantages. One is it will give you insight. Sorry, माझं मराठी एवढं चांगलं नाहीये की I can translate insight. It will give you insight की हे असं का करतोय आपण. आणि second, most important, it will give you the habit of learning by yourself, learning to learn. Ashfaq, do you agree? And I would really like you to sort of repeat this again in other words. Yeah, हे no, खूप no, so crucial आहे. basically, Learning how to learn is very, very important. करेक्ट, व्हेरी ट्रू. आणि सी जसं मी बोललो की मी आहे ना तुम्हाला एक 300 पानाचं पुस्तक वाचून दाखवणं वर्सेस म्हणजे एखाद्या मेकॅनिकल इंजिनियरला त्याला 4 वर्ष शिकवल्यानंतर त्याला म्हटलं की सिम्पल एक आहे ना एक मिलिंगचा एक जॉब आहे त्याला, बरोबर, आणि तू त्याला कर म्हटलं तर त्याला जमेल का? मी म्हणेन 99% लोकांना नाही जमत. जॉब त्याचं कसा कारण माउंट करायचं ते पण नाही कळणार. हा तर आणि दॅट्स द फॅक्ट. जसं म्हणजे मी कसं आहे, मी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर होतो. मी आहे ना माझं ह्याच्यामध्ये सॅटेलाइट कम्युनिकेशन होतं. तर मला घरात काय करायचे, माझी आजी म्हणा, माझी मावशी म्हणा, म्हणायची माझा हा टीव्ही जरा बिघडलाय, जरा तो रिपेअर करतोस का तू काय? आणि हे बरेचसे जण म्हणजे थेरोटिकली भले मी ती टीव्ही शिकलो असेल, करेक्ट, की या टीव्ही मध्ये काय काय येतं, हे कुठला बोर्ड कशासाठी वापरला जातं, पण ते मला रिपेअर करायला जमणार आहेत का नाही जमणार आहे. त्याचं कारण मी इंजिनियर आहे. कळलं का? दुसरी गोष्ट, हे टीव्ही करण्यासाठी म्हणजे तयार करण्यासाठी जे लॉजिक वापरणार आहे त्यासाठी मला हे सगळं शिकवलं जातंय. आणि हेच गोष्टी म्हणजे आपण जे आता मी बोलतोय, संजित जो बोलतोय, संजित ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपलं महत्वाची गोष्ट काय आपण करणार आहोत, तर फक्त पुस्तकी ज्ञान म्हणजे हे सांगायचा उद्देश हा होता की फक्त पुस्तकी ज्ञान मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवेन आणि तुम्हाला रोज सांगेन की मी पीडीएफ वाचून दाखवणार किंवा हे शिकवणार आहे तुम्हाला. बट डज इट गोइंग टू हेल्प यू? नो. रिअल लाईफ सिनारिओज म्हणजे आज मी सर्व्हिस नाव कॉन्फिगर करताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी, समजा मला एक वर्कफ्लो कॉन्फिगर करायचा, कारण सर्व्हिस नाव इज ऑल अबाउट लायब्ररी. लक्षात ठेवा, सर्व्हिस नाव कसं आहे, एक लायब्ररी आहे मोठी. ह्यातलं काय घ्यायचं नाही काय नाही घ्यायचं हे तुम्ही ठरवायचंय. तर ह्यातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी तुम्ही घेऊन आणि त्याचा कसा वापर करणार आहे हे रिअल लाईफमध्ये, हे आम्ही शिकवणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात काय आहे की रिअल लाईफमध्ये या सर्व्हिस नावचा वापर कसा करायचा, हे सर्व्हिस नाव कसं आहे आणि कशासाठी वापरतात, कसं वापरलं जावं, ह्याच्यासाठी त्याच्यावर मिलियन्स ऑफ व्हिडिओज आहेत मार्केटमध्ये. युट्यूबवर नुसतं सर्व्हिस नाव टाईप केलं तर तुम्हाला नाही म्हटलं तर एक 100 व्हिडिओज येतील ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व्हिस नाव शिकवतील ते ऍडमिनिस्ट्रेशन, बरोबर. पण त्यातनं तुम्ही सर्व्हिस नाव शिकणार आहेत का? नाही. कारण त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो, बुकिश नॉलेज वर्सेस प्रॅक्टिकल नॉलेज ह्याच्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. कारण माझा जो ट्रेनर आहे तो ट्रेनर काय करणार आहे, तो दाखवणार तुम्हाला हे वर्कफ्लो कॉन्फिगर करण्याचं काय, हे कसं करायचं, त्या कशासाठी करायचं, का माझ्या म्हणून करायचं, फक्त असाइनमेंट म्हणून दिली म्हणून करायचं, तसं नाही. तर प्रॅक्टिकली हा वर्कफ्लो कशासाठी वापरला जातो, प्रॅक्टिकली हे बिझनेस लॉजिक का वापरलं जातं, हा वापरलं नाही तर काय होणार, किंवा हे वापरलं तर काय होणार आहे, याचे फायदे किंवा नुकसान काय आहेत, हे कशा पद्धतीने वापरलं जावं, हे वापरण्यासाठी किती पद्धतीने हे वापरता यावं, बरोबर. जसं आज मी मला म्हटलं, मी पहिल्यांदा ज्यावेळेस आयफोन घेतला तर माझ्यासाठी एकदम ब्लॅक बॉक्स होता तो, बरोबर. का मी फक्त व्हिडिओज बघत गेलो तर मला तेवढ्याच सेटिंग दिसत होतं, तेवढंच मला माहिती होतं. पण बऱ्याचशा अशा गोष्टी होत्या ज्यावेळी मी वापरता वापरता शिकलो आणि काही गोष्टी माझ्या एखाद्या एक्सपर्ट कडून शिकलो. म्हणजे अगदी मी तुम्हाला सांगतो, 6वीतल्या मुलाकडून शिकलो. कारण त्यांनी माझ्यापेक्षा जास्त एक्सप्लोर केलेला होता आयफोन. आणि त्याच गोष्टी म्हणजे ज्यांनी ह्या गोष्टीचा जास्तीत जास्त वापर केलाय, जास्तीत जास्त त्यांना माझ्यापेक्षा जास्त नॉलेज आहे. माझ्याकडे बुकिश नॉलेज असू शकतं, मी पुस्तक वाचून जातो. पण फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडेलमध्ये आपण प्रॅक्टिकल वर जास्त भर देणार आहे, रादर दॅन आपण एक प्रेझेंटेशन आणून दाखवलं आणि त्याच्यावर तासभर घालवला. तर आता जसं झालं, फॉर एक्झाम्पल आपण तासभर बोललो, पण खरंच त्यातलं किती तुमच्या पथ्यावर पडलं अजून आम्हाला माहिती नाहीये खरं. म्हणजे आम्ही प्रयत्न केला, आमचा हा निर्मळ प्रयत्न आहे की आम्ही समजवायचा प्रयत्न केला. पण बऱ्याचशा लोकांना अजून पण प्रश्न असणार आहे, अरे याचा खरा फायदा काय? तर खरा फायदा जसं मी म्हटलं की मार्केट डिमांड. मी रिअल लाईफ संजित, यू कॅन जस्ट गो नोकरीमध्ये सर्व्हिस नाव डेव्हलपरचे फक्त जॉब्स फक्त. इफ यू कॅन प्रेझेंट द स्क्रीन वन्स अगेन बिफोर आहे ना वी आर क्लोजिंग द कॉल. कारण हे जे बोलतोय ह्याच्या माग म्हणजे म्हणतात ना, हात कंगन को आरसा के.
ते म्हणतात म्हणजे रिअली स्क्रीन शेअर करून, तर हा. ही सिच्युएशन आहे आता मार्केटची. आणि आता तशी कळणार नाही. माझ्याकडे मी काही प्रेझेंटेशन्स आहेत माझी, जे माझ्या HR कडून आलेत, मी दाखवू शकत नाही. पण मी तुम्हाला कॉन्फिडेंटली सांगतो, कारण मी हा पोर्टफोलिओ 2 वर्ष मॅनेज केला. आणि 2 वर्षात आम्हाला 3 माणसांच्या वर माणसं मिळाली नाही. त्याचं कारण आहे मार्केटमधली. आय थिंक संजय तुला स्क्रीन शेअर करायला पाहिजे. लुक्स लाईक आय थिंक. हां हां सर्व्हिस नाव डेव्हलपर. नाही, फक्त हैदराबाद बघायला लागलास तू. नाही, ते हे चुकलं तुझं. सर्व्हिस नाव डेव्हलपर जॉब म्हणून टाक पहिल्यांदा, म्हणजे तो नोकरी नंतर टाक. नुसतं सर्व्हिस नाव डेव्हलपर जॉब्स आणि नोकरी काढतात. बरोबर. लिंकडीनवर तुम्हाला 1000 जॉब दिसतात. आणि जे पण जॉब लिंकडीनवर आहेत, दोज आर जेन्युअन है ना. नोकरी, हा, नोकरीमध्ये जा, कारण बरेचसे जण नोकरी वापरतात आता खाली. तुझ्याकडे ओके, हे मी एज वापरतो. लेट मी ट्राय अँड पिक. हा, जरा थोडासा गुगल वापरतो, हा, गुगल वापरतो. कारण मायक्रोसॉफ्ट इज नॉट सो गुड इन बेसिकली ना सर्च. तर इथंच बघा आता एक्झाम्पल, मायक्रोसॉफ्ट वर्सेस वाय क्रोम इज ना सो पॉप्युलर अँड वाय क्रोम इज सो युजफुल. मी आता हे लाईव्ह एक्झाम्पल आहे, म्हणजे वाई सर्व्हिस नाव हे मला सांगायची म्हणजे गरज का पडते. आणि हे प्रूफ केलं जातं इथंच की तुम्ही जर बिंग वापरलं मायक्रोसॉफ्ट, तर तुम्हाला रिझल्ट जो आहे वर्सेस क्रोम वापरलं तर रिझल्ट काय, हा लगेच तुम्हाला इमिजिएट फरक दिसेल. लिंक्डइनचे येत आहेत रिझल्ट 4000 अँड ऑल दॅट. बट सर्व्हिस नावचं मी एकदा सर्च केलं होतं, सॉरी नोकरीवर, तर आय गॉट अबाउट, हा हे बघ. स्क्रीन शेअर करायला पाहिजे तुला, तो हो, स्क्रीन शेअर. आय थिंक यू आर शेअरिंग मल्टिपल स्क्रीन्स. Reshare. Yeah. Select that other screen. Got it? Can you see Yeah, now? yeah. So Yeah. there are 13,500 developer jobs already in the market. फक्त 861 जॉब सर्व्हिस नावचे फक्त तेलंगणामध्ये आहेत. हैदराबाद. एका सिटीमध्ये. Yeah. सर, दिस इज द सिच्युएशन. आणि दिस इज नॉट अ फॉल्स डेटा. एनीबडी कॅन गो सर्च. करेक्ट. हा. आणि आम्ही आमचा निर्मळ प्रयत्न जसं म्हटलं की यातनं मुलं जी Tier 3 Tier 4 सिटीमध्ये, तिथे आम्हाला हे करायचेच. आणि जी कॉलेजमधून पास आउट आहेत, ज्यांना जॉब्स नाही आहेत है ना, त्यांच्यासाठी पण प्लॅटफॉर्म आम्हाला द्यायचा आहे. आणि जसं म्हटलं की इंटर्नशिप्स, म्हणजे तुम्ही दुसरा एक प्रश्न बऱ्याच जणांचा असणार आहे की आम्ही सर्व्हिस नाव झालं, त्याच्यानंतर आम्हाला जॉब मिळणार आहे का लगेच. तर तुम्हाला इंटर्नशिपचा 2 महिन्याचा प्रोग्राम आहे, ज्याच्यामध्ये आमचे मित्र काही आहेत, त्यांच्या कंपन्यांमध्ये आम्ही तुम्हाला शॅडोसाठी काम करायला देणार. विदाऊट अनुभव तुम्हाला लोक घेतील का नाही घेणार. आमची ही शॅडोचीच प्रोग्राम्स असणारे, डमी प्रोग्राम्स असणार आहेत का नाही आहेत. आम्ही रिअल लाईफ है ना सिनारिओज तुम्हाला तिथं देऊ. कारण बऱ्याचशा सिस्टम्सना तुम्हाला प्रोडक्शन सिस्टम्सना कोणी हात लावून देत नाही, कारण दॅट्स ह्यूज रिस्क फॉर देम. करेक्ट. त्यामुळे बऱ्यापैकी लोक काय करतात की शॅडोमध्ये तुम्हाला डेव्हलपमेंटचा ऍक्सेस असेल किंवा टेस्टिंग इन्स्टन्स ऍक्सेस असेल, तो आम्ही तुम्हाला मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न करू. म्हणजे आणि दॅट्स व्हॉट, म्हणजे तुम्हाला प्रेझेंटेशन बघितल्यानंतर ते कळेल. हा रोहित. हा रोहित. Which technologies will we learn in this course? Technologies. So basically, ServiceNow मध्ये प्रोग्रामिंग साठी जावास्क्रिप्ट यूज होतं. जावास्क्रिप्टचं एक व्हेरिएशन आहे. छोटासा भाग आहे तो. पण टेक्नॉलॉजी विल गो म्हणण्यापेक्षा बियॉन्ड टेक्नॉलॉजी टूल Sorry, म्हणतात. let me finish. We'll go beyond technology. We will learn a philosophy called ITSM, IT Service Management. Okay, hey, IT Service Management, again, homework for you. Look at ITSM certification. ITSM करण्यासाठी ServiceNow हे tool आहे. ServiceNow itself is a technology to do ITSM. So we will be learning ITSM. But apart from that, if you say technology, तुम्ही काय शिकणार आहात? JavaScript is the main technology. मग त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आलं, त्याच्यामध्ये बरंच काय काय आलं. ओके, बट
The main thing is you will learn the foundation of the technology. Why are we using technology? And ServiceNow itself is the technology. Rohit, I don't know if I answered the question. नाही, मी थोडंसं त्याला हा. साध्या भाषेत समजून सांगतो. तर सर्व्हिसनाव हे टूल आहे, करेक्ट? टेक्नॉलॉजीज हा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम म्हणजे होतं. तुम्ही जसं म्हणायला गेला संजित म्हटलं की जावास्क्रिप्ट, बरोबर? तर खरं सांगायला गेलं तर सर्व्हिसनाव इटसेल्फ इज अ बेसिकली ना बिग लर्निंग फॉर यू गाईज. सर्व्हिसनाव कसं वापरायचं, कसं कॉन्फिगर करायचं, कसं त्याच्यात मॉड्यूल्स डेव्हलप करायचे, कसे इंटिग्रेट करायचं, है ना, हेच शिकणं. म्हणजे सर्व्हिसनाव इटसेल्फ इज अ बेसिकली अ टेक्नॉलॉजी विच विल बी टॉट टू यू. म्हणजे इन शॉर्ट जर सांगायला दॅट्स ऍक्च्युअल टूल आहे टेक्नॉलॉजी म्हणण्यापेक्षा, कारण टेक्नॉलॉजी हा थोडा डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह येऊन जातो त्याला, टेक्नॉलॉजी म्हणू शकत नाही. पण हे टूल इटसेल्फ, म्हणजे आज तुम्ही म्हटलं का नाही, फेसबुक हे तुमचं टूल आहे, माहिती नसेल तर सांगतो. फेसबुक हे एक टूल आहे कशासाठी? मार्केटिंगसाठी. डिजिटल मार्केटिंगमध्ये तुम्हाला माहित नसेल, जगात सगळ्यात पॉप्युलर प्लॅटफॉर्म कुठला असेल, जर तुम्हाला एका वेळेस जगातल्या 500 करोड लोकांना जर मेसेज पाठवायचा असेल तर काय मीडियम आहे तुमच्याकडे? तर फेसबुक आहे, बरोबर? इंस्टाग्राम आहे. हे टूल्स आहेत, बरोबर? हे दोज आर नॉट टेक्नॉलॉजी. सिमिलर टू दॅट सर्व्हिसनाव इज अ टूल. जसं म्हटलं डिजिटल मार्केटिंगसाठी रील्स तुम्ही बघताय त्याच्यासाठी, जसं फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, है ना, तसंच तुम्ही जर तुम्हाला सोशल नेटवर्क फॉर जॉब्स करायचं असेल किंवा तुमचा प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग असेल तर त्याच्यासाठी असणारा प्लॅटफॉर्म म्हणजे लिंक्डइन आहे. तसंच आय टी सिस्टम्समध्ये, कारण आय टी सिस्टम्स कशा इंडिपेंडेंट चालत नाही. ओके, हां. तर बऱ्यापैकी लोक काय आहेत ना, आय टी म्हणजे मी जसं म्हटलं की 75% वर मार्केट सर्व्हिसनावनी कॅप्चर केलंय. आणि दे आर मार्केट लीडर्स, कळलं का? दे आर मार्केट लीडर्स. दे आर किलिंग ऑल अदर टूल्स, दे आर किलिंग ऑल अदर प्लॅटफॉर्म्स जस्ट बिकॉज त्यांचं ऑफरिंग, जसं म्हटलं की दे आर नॉट लिमिटिंग देमसेल्फ. आणि बऱ्यापैकी सर्व्हिसनाव तुम्हाला ही टूल शिकल्यानंतर बऱ्यापैकी तुम्हाला आय टी सिस्टम्स तुम्हाला कॉन्फिगर करता येणार आहेत. म्हणजे कुठल्या? तर त्याच्यात 2 एरिया आहेत, जसं मी म्हटलं तुम्हाला. आपण साध्या भाषेत बोलूया. सर्व्हिस रिक्वेस्ट म्हणजे तुम्हाला एखादी गोष्ट मागवायची आहे, की तुम्हाला एखाद्या ऑफिसमध्ये एखादं सिम ऑर्डर करायचं आहे किंवा लॅपटॉप घ्यायचा आहे किंवा तुम्हाला एखादा माऊस घ्यायचा आहे किंवा कीबोर्ड घ्यायचा आहे, बरोबर? याला मी साध्या भाषेत आय टी ॲसेट म्हणतो. म्हणजे हे ॲसेट आहे. ॲसेट म्हणजे काय? ही वस्तू आहे, समजलं? ही सिस्टममध्ये कशी कॉन्फिगर होते किंवा कशी आहे ना, ही म्हणजे फीड केली जाते. कारण तुम्ही हा लॅपटॉप, मॉनिटर, माऊस, कीबोर्ड जर घेतला असेल तर हा कुठेतरी रेकॉर्डेड आहेत ह्या सिस्टम्समध्ये. तर हे रेकॉर्डेड कुठे आहे? तर सर्व्हिसनावमध्ये एक ॲसेट मॅनेज म्हणून एक मॉड्यूल आहे त्याचा, बरोबर? त्या ॲसेट मॅनेजमेंट मॉड्यूलमध्ये सर्व्हिसनावमध्ये ही इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड होते. आता ही सिस्टम घेतली, आता माऊस म्हटलं तर त्याच्यात तुम्हाला अगदी आहे ना 2 बटन माऊस, 3 बटन माऊस, 4 बटन माऊस किंवा तुमच्या इकडे लॅपटॉप दिला असेल त्याला 4 GB असेल, 8 GB असेल, 16 GB असेल किंवा ऑपरेटिंग सिस्टम असेल, विंडोज 7 असेल, 10 आहे, 11 आहे किंवा मॅक असेल. ही जी माहिती स्टोअर होती त्याला आम्ही कॉन्फिगरेशन म्हणतो, बरोबर? तर वेगवेगळे मॉड्यूल्स आहेत. आता तुम्ही म्हणजे एक गोष्ट ॲसेट मॅनेजमेंट झाली, त्याच्यामुळे तुमच्या ॲसेटची माहिती आहे की तुम्ही लॅपटॉप घेतला, माऊस घेतला, कीबोर्ड घेतला, हे ॲसेट झालं. ह्याची कॉन्फिगरेशन काय काय आहेत हे मॅनेज करण्यासाठी दुसरं सर्व्हिसनावचं मॉड्यूल वापरलं जातं. त्याला आम्ही कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट म्हणतो. म्हणजे त्याचं स्पेसिफिक्सवर येतो. म्हणजे माऊस 3 बटन आहे, 2 बटन आहे, 4 बटन आहे, किती बटन आहे. तिसरी गोष्ट आहे नॉलेज मॅनेजमेंट. आता तुम्हाला एखादी मदत पाहिजे असेल कम्प्युटर तुमच्या ज्या संस्थेत तुम्ही काम करताय, तर तुम्ही काय करणार? जाताना SharePointवर तुम्ही सर्च माराल. पण SharePoint इज नॉट अ गुड टूल टू ऑपरेट, करेक्ट? त्याच्यासाठी तुम्हाला नॉलेज मॅनेजमेंट डेटाबेस दिलेला आहे. आता जे पण तुम्ही रोबोट्स वापरता, आज तुम्ही बघितलं कुठल्याही वेबसाईटवर गेला तर तुम्हाला रोबोट येतात, मे आय हेल्प यू. मग तो रोबोटवर ज्यावेळेस तुम्ही क्वेश्चन टाईप करता, रोबोट रिस्पॉन्ड करतो तुम्हाला, की तुम्हाला तुमच्या अकाउंटमध्ये प्रॉब्लेम असेल, रिसेट करायचं असेल, तर ह्या 4 स्टेप फॉलो करा. जर तुम्हाला पासवर्ड चेंज करायचा, ह्या 2 स्टेप फॉलो करा किंवा दुसऱ्या काही. तर ह्या गोष्टी जे येतात हे नॉलेज मॅनेजमेंटमध्ये राहतात. सॉरी विनायक, तुझा मी प्रश्न अजून उत्तर दिलं नाही त्याचं. ओके. हाऊ ServiceNow कॅन बी रिलायबल. SFDC सेल्सफोर्स जो आहे, ओके, हा प्लॅटफॉर्म वेगळ्या गोष्टीसाठी वापरला जातो. सेल्सफोर्स जो आहे तो CRM साठी वापरला जातो. आपण कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट.
ज्याच्यामध्ये ही जी लाईफ सायकल आहे तो फक्त सेल्स लाईफ सायकल बघतो. आता बरा झाला हा प्रश्न तू विचारलास विनायक. SFDC म्हणजे सेल्सफोर्स फक्त कस्टमर सर्व्हिस लाईफ सायकल मॅनेजमेंट, कस्टमर सेल्स लाईफ सायकल मॅनेजमेंटसाठी वापरला. म्हणजे कुठल्याही कस्टमरने एखादी एन्क्वायरी केली, तुम्ही जाऊन फक्त एखादा इन्शुरन्ससाठी टाटा एजीचा एक इन्शुरन्स सर्च मारला, बरोबर, तर तुम्हाला SMS येतो, बरोबर. तुम्ही म्हणता की तुम्हाला कोड घ्यायचा तर SMS होतो. ते कोड घेतल्यापासून तुम्हाला इन्शुरन्स घेण्यापर्यंत जी पण प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला फॉलोअप्स असतील, तुमचे परत निगोशिएशन असतील, परत तुम्हाला रिकोट असतील, रिवाइज कोट असतील, तुमच्या काही चेंजेस असतील तुमच्या रिक्वायरमेंटमध्ये, हे सगळं जे लाईफ सायकल आहे, हे सेल्स लाईफ सायकल आहे, जे SFDC मध्ये मॅनेज होतं, बरोबर. म्हणजे तुम्ही एक एन्क्वायरी केल्यापासून ते प्रोडक्ट घेईपर्यंत जी प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसमध्ये जी पण तुम्ही स्टेप्स घेतल्या जातात, म्हणजे तुमच्याकडून घेतलेल्या स्टेप्स किंवा त्या कंपनीकडून घेतलेल्या स्टेप्स, सगळ्या रेकॉर्ड कशामध्ये होतात, तर सेल्सफोर्समध्ये. तो प्लॅटफॉर्म सेल्स लाईफ सायकलसाठी आहे. तसाच सिमिलर प्लॅटफॉर्म ITSM म्हणजे तुमच्या डे टू डे नीडमध्ये एखादी तुम्हाला कुठली सर्व्हिस नवीन घ्यायची आहे, बंद करायची आहे, म्हणजे तुम्हाला समजा तुमच्या घरात ब्रॉडबँड घेतलंय, तुम्हाला ब्रॉडबँड आणि टेलिफोन होता आणि प्लस तुम्ही सॅटेलाइट टेलिव्हिजनसाठी पण सबस्क्राईब केलंय. म्हणजे तुम्ही Amazon घेतलंय, हॉटस्टार घेतलंय, सोनी लाईव्ह घेतलंय. उद्या त्यातलं कुठलंही एखादी सर्व्हिस बंद करायची असेल, तर ते सर्व्हिस बंद करण्यासाठी ज्या रिक्वेस्ट येतात त्या सर्व्हिस नावमध्ये येतात. या सर्व्हिस तुम्हाला ऍड करायची असेल, ते ऍड करण्यासाठी ज्या रिक्वेस्ट येतात त्या सर्व्हिस नावमध्ये येतात, फॉर एक्झाम्पल, करेक्ट. गॉट. हा, तर ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम So इरफान. sorry, Ashfaq, let me add हा, a little bit here. हा, कोणाचा प्रश्न होता? विनायक. विनायक. हा, विनायक, तुला ऑब्जेक्ट्स माहिती आहेत का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मध्ये ऑब्जेक्ट्स माहिती आहेत? नाही, म्हणजे मी बेसिकली स्टार्टिंग पासून ओरॅकल, CRM, हा, पण SFDC, लाइटनिंग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐकून आहेस का तू? हा, OOP माहित आहे. मग सगळं तर सॉफ्टवेअर मध्ये आपण काय करतो? वी फॉलो अ पॅराडाइम की एव्हरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, राईट? सो राईट. कस्टमर इज एन ऑब्जेक्ट, स्टुडंट इज एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. So if I take an example of a car manufacturing company, कार मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये कंपनीमध्ये त्यांचं प्रोडक्ट जे आहे कार, ती दॅट इज अन ऑब्जेक्ट. त्या कारला काय मॅनेज करायचंय, कारचं काय कॉन्फिगरेशन आहे, 15 टाईपचे कलर आहेत, 5 टाईपचे इंजिन आहेत, 2 टायर आहेत, ते कॉन्फिगरेशन मॅनेज करायचं, त्याचं सर्व्हिस मॅनेज करायचं, हे पार्ट सर्व्हिस नाव मध्ये होईल. पण ओके. कस्टमर लाईफ सायकल जी आहे की माझ्याकडे कोणतरी कस्टमर एन्क्वायरीला आला, मग त्याच्यानंतर त्याला मी प्रोडक्ट डेमो दिला, मग टेस्ट ड्राईव्ह दिला, मग असं केलं, मग तसं केलं. कस्टमरची पण एक लाईफ सायकल असते ना, टिल दे बिकम अ कस्टमर. वन्स दे बिकम अ कस्टमर, टिल दे बिकम अ कस्टमर, they are managed in Salesforce, for example, or a CRM. And once they become a customer, right, they are given a product. So for that customer, a particular product is managed and serviced through something like a service. Clear? ओके. Great. But lovely question. Lovely question. इरफानचा क्वेश्चन आहे, अशफाक, यू नो माय जॉब बॅकग्राऊंड, हाऊ कॅन यू कम्पेअर विथ सर्व्हिस नाव? मला क्वेश्चन नाही कळला. नाही, इरफान, I यू know कॅन, him सॉरी personally. अशफाक, यू कॅन. Okay. So basically, he is currently working as a backup administrator, for example, or system administrator, correct? For example. तर त्याला डे टू डे लाईफ मध्ये, तर इरफान, तू कुठलाही बॅकअप आहे ना, शेड्यूल किंवा रिस्केड्यूल करत असतो, तर तुला एखादा बॅकअप जॉब फेल झाला तर काय होतं, अलर्ट येतो सिस्टम मध्ये, बरोबर. ओके. हा, तो अलर्ट आल्यानंतर काय होतं, त्या अलर्टचं तुला त्याच्यावर ऍक्शन घ्यायला लागते. तुझा बॅकअप फेल झालाय, बरोबर. ही ओके. इन्फॉर्मेशन तुझ्या सिस्टम मध्ये रेकॉर्ड होती. ती कुठे रेकॉर्ड होते, तो बॅकअप फेल झाला हा एक इन्सिडेंट पण होऊ शकतो. म्हणजे काय की हा बॅकअप फेल झाल्यामुळं तुझ्या कंपनीमध्ये एखाद्या गोष्टीचं ना बॅकअप नाही झाल्यामुळे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन लॉस होऊ शकतो, बरोबर. त्याचा ओके. इन्सिडेंट पण होऊ शकतो. म्हणजे Yes. काही तुझ्या गोष्टी, प्रत्येक गोष्ट रेकॉर्ड होते, लक्षात ठेव. हा बॅकअप फेल झाला, त्याचा अलर्ट आला, अलर्टचा समजा ती फ्रिक्वेंटली झालं 2-3 वेळा आणि क्रिटिकल असेल तर इन्सिडेंट होणार आहे, बरोबर. त्या इन्सिडेंट झाला म्हणजे, इन्सिडेंट म्हणजे काय, हा इश्यू झालाय, हा किती क्रिटिकल आहे, त्याच्यासाठी सिव्हिरिटी लेवल असतात. लेवल 1 सेव्ह 1, सेव्ह 2, सेव्ह 3 किंवा है ना, त्या टाईपचे लेवल आहे की हा क्रिटिकल किती आहे, म्हणजे त्याचा होणारा
व्याप किती मोठा आहे, की समजा आता आपल्या इकडे साताऱ्यात एक्झाम्पल किंवा पुण्यात एका बिल्डिंगमध्ये लाईट जाणं किंवा एका भागात लाईट जाणं शहरातल्या, किंवा पूर्ण शहरात लाईट जाणं किंवा पूर्ण महाराष्ट्रात लाईट जाणं किंवा पूर्ण इंडिया, ह्याची व्याप्ती जी आहे त्या व्याप्तीवर काय ठरलं जातं, त्याचं म्हणजे सिव्हिरिटी ठरली जाते. आणि हे सगळं जे रेकॉर्ड होतं आणि हे सगळं जे मॅनेज करतं, हा लाईट एखाद्या बिल्डिंगमध्ये लाईट गेल्यानंतर जे ऍक्शन्स घेतले जातात, करेक्ट, की तो माणूस त्या कॉल घेतल्यानंतर तुम्हाला एक SMS येतो, मग आल्यानंतर तो माणूस येऊन बघतो तुमचा प्रॉब्लेम, बघितल्यानंतर तो सांगतो की हा आत्ता होईल, नंतर होईल, किंवा याला ह्या वस्तू लागतील का, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या रेकॉर्ड केल्या जातात सर्व्हिस लाईफ सायकलमध्ये, म्हणजे ती लाईट गेल्यापासून ती लाईट चालू होईपर्यंत जे लाईफ सायकल आहे ते पूर्णच्या पूर्ण रेकॉर्ड होतात. तुम्हाला माहितीये त्याचं प्रोग्रेस होतात. एक्झाम्पल, दुसरं एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. Ashfaq, let me come in. Very sorry to interrupt, but इरफान, बॅकअप ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेस तू, बॅकअप कधी करतो मला सांग. बॅकअप माझा सकाळी म्हणजे ऍक्च्युली शेड्यूल्ड बॅकअप असतो माझा, मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग. शेड्यूल्ड बॅकअप आहे ते बाजूला राहू दे. अनशेड्यूल्ड बॅकअप किंवा अनशेड्यूल्ड ऍक्टिव्हिटी करतो का ऍज अ डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर? अनशेड्युल्ड बॅकअप नाही माझ्याकडे, म्हणजे कधी इन्सिडेंटली कधी एखादं रिस्टोरेशन वगैरे असेल तर. हा, मग ते कसं येतं तुझ्याकडे रिस्टोरेशन माझ्याकडे ऍक्च्युली रिक्वेस्ट येतात. माझ्याकडे रिक्वेस्ट कशी येते? रिक्वेस्ट माझ्याकडे एक पोर्टल आहे, माझ्याकडे एक सॉफ्टवेअर आहे कंपनीचे इनबिल्ट, जे कंपनी ते करते, तर त्याच्यावरती जाऊन ते लॉग करतात. तुझ्याकडे रिक्वेस्ट आली की बाबा डेटाबेस रिस्टोर करा, बरोबर? त्याच्यानंतर तू रिस्टोर करतोस आणि मग तू ती रिक्वेस्ट क्लोज करतोस, बरोबर आहे? येस येस, दॅट इज सर्व्हिस. अच्छा, okay. You may not be using service now. You may not be using service now. You may be using some other request management, ticket management system, Remedy म्हणा किंवा बरेच दुसरे पण आहेत छोटे मोठे. पण जी सिस्टम आहे की डेटाबेस हजारो आहेत तुमच्या कंपनीमध्ये, कुठेतरी अमेरिकामध्ये आयडाहोमध्ये कुठला तरी डेटाबेस फेल झाला, त्याची रिस्टोर करायची आहे, कुठल्या तरी युजरनी सांगितलं रिस्टोर करा, ती रिक्वेस्ट रिझॉल्व्हर ग्रुप कोण आहे आणि तुझ्याकडे आली आणि मग तू रिस्टोर केली आणि मग त्याचं इंटिमेशन परत जो ओरिजिनल रिक्वेस्टर आहे त्याला गेला. हे सगळं जे फ्लो आहे, रिक्वेस्ट कोणाला द्यायला पाहिजे. ओके, तू समजा म्हणाला की माझ्याकडे रिक्वेस्ट आलेली आहे डेटाबेस रिस्टोर करायसाठी, पण मला जमत नाहीये, मग ते एस्केलेट होईल, मग दुसऱ्याकडे. हे सगळं जे पूर्ण वर्क फ्लो आहे, हे सगळं जे सिस्टम आहे ते कशामध्ये मॅनेज? ईमेल मध्ये नाही मॅनेज होत ना. तर रिक्वेस्ट येत असेल ईमेल मधनं तुला, त्याचं जे पूर्ण ट्रॅकिंग आहे, त्याचं सगळं जे मॅनेजिंग आहे, त्याचं जे सगळं व्यवधान आहे, दॅट इज इन अ सॉफ्टवेअर ऑर अ टूल. दॅट टूल इज कुड बी सर्व्हिस नाव. एम आय क्लिअर? येस 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 येस, क्लिअर. गुड. ओके, थँक्यू सर. सो नाउ जस्ट टू टेक इट फर्दर, विनायक, ओके, ऍज अ डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर तुला वाटत असेल की अरे बाबा आत्ता डेटाबेस रिस्टोरेशनची रिक्वेस्ट मला आत्ता का आली, राईट? तीनदा काय आली सिमिलर टाईपच्या डेटाबेस? मग ह्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल की हे विंडोज एसक्यूएल सर्व्हर सो अँड सो व्हर्जन ह्याचं पॅचिंग बरोबर झालेलं नाहीये म्हणून ही रिक्वेस्ट आलेली आहे मला. सो यू कॅन रेज अन अलर्ट की बाबा अशा टाईपचे अजून आपल्या कंपनीमध्ये किती डेटाबेसेस आहेत, त्या सगळ्यांमध्ये ही प्रॉब्लेम येणारच आहे ना कधी ना कधी. असं वाटतं का कधी तुला? समजा वाटलं तर तू काय करणार? All this is IT service management. Root cause, म्हणजे when you start learning ServiceNow as a tool, as I said, you will not only learn ServiceNow as a tool, you will learn the philosophy behind IT service management. अश्फाक आत्ता म्हणाला इन्सिडेंट, प्रॉब्लेम, चेंज, हे काय असतं? तुझ्याकडे इन्सिडेंट आला, तू इन्सिडेंट क्लोज केलास, ठीक आहे, पण तो सारखा इन्सिडेंट येत असेल तर त्याचा प्रॉब्लेम तिकीट बनवशील की बाबा हा इन्सिडेंट नाहीये, दिस इज नॉट अन आयसोलेटेड इन्सिडेंट. अश्फाकने युज केलं एक्झाम्पल लाईट जाण्याचं. एकदा लाईट गेली ठीक आहे, कोणीतरी जाऊन परत स्विच चेंज केला, ट्रान्सफॉर्मर हे केला, जो बी आहे, राईट? पण सारखं जायला लागलं तर समबडी विल रेज अ प्रॉब्लेम तिकीट, राईट? की बाबा हे सारखं का होत आहे, मग ह्याची रूट कॉज अनालिसिस करा, मग ह्याचं हे करा. ठीक आहे, मग रूट कॉज अनालिसिस करून तुम्हाला कळलं की भैया बेसिक प्रॉब्लेम हे आहे की
या टाईपच्या विंडोज सर्व्हर्सवर पॅचिंगच झालेलं नाही, आउटडेटेड आहे की व्हॉट एव्हर इट इज. मग सगळ्यांचं पॅचिंग करा. सगळ्यांचं पॅचिंग करून असं करता येत नाही ना की आज मुंह उठाया चल दिया चलो चलो सब पैचिंग कर दो. उसके लिए प्लान करना पड़ता है, चेंज मैनेजमेंट करना पड़ता है, बरोबर, इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ता है. सब सर्वर का मैंने पैच लेवल बदल दिया तो गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये स्टडी करना पड़ेगा. ये सब इंडिविजुअल इंसिडेंट, हजारों इंसिडेंट होत असतील ना दिवसात, ये सब रोज रोज हर इंसिडेंट के लिए सोचना पॉसिबल नहीं है. तो किसी ने ये पहले ही सोच लिया है. ओके, एंड दैट बॉडी ऑफ नॉलेज की आयटी सिस्टम्स कशा मॅनेज कराव्या, दॅट इज ITSM. तुम्ही सर्व्हिस नावचं सर्टिफिकेशन करू नका, ITSM चं वेगळं सर्टिफिकेशन आहे, विच इज टूल एग्नॉस्टिक. ITSM करण्यासाठी तुम्ही टूल कुठलाही वापरा, रेमेडी वापरा, सर्व्हिस नाव वापरा, फालाना वापरा, झो वापरा, काय भरपूर आहेत टूल्स, राईट. दे आर ऑल डुईंग ITSM. अंडरस्टूड? So how can you, how will this help you in your job? You are doing database management, you are resolving tickets, but now you will have an insight की background मध्ये काय आहे, काय अपेक्षित आहे, how can I manage or how can my company manage an IT system better with the best basically practice. how Go it ahead, can go be ahead. configured. Sorry to interrupt you. Go No, ahead. no. So how it can be configured? Basically, ह्या सगळ्या सिस्टम सगळीकडे या systems वापरल्या जातात. But how effectively and those systems can be optimized? Why ServiceNow developers are required? Because they are learning from all those areas they are trying to optimize. म्हणजे ह्या गोष्टी काय की ज्या स्टेप्स 10 स्टेप्स आहेत त्या 2 स्टेपवर आणू शकतो का, 5 स्टेप्सवर आणू शकतात. ह्याच्यासाठीच बऱ्याचशी किंवा काही ठिकाणी नवीन सिस्टम्स डेव्हलप करायच्या आहेत, काही ठिकाणी नवीन ऑटोमेशन आणता येतं का? एक्झॅक्टली. आता जसं तुम्ही डेव्हऑप्स म्हणता, पण डेव्हऑप्स विदाउट सर्व्हिस नाव होऊ शकतं का? मी म्हणतो नाही, 0%. कळलं का? कारण तुमचं कस्टमर UI जो असतो किंवा एंड युजर UI असतो तो सर्व्हिस नाव असतो. कारण जसं मी तुम्हाला म्हटलं ऍसेट मॅनेजमेंट, कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट हे सगळं एकमेकाला लिंक, आणि हे सगळं लिंक कशामुळे तर सर्व्हिस नावमुळे. की जे तुम्ही माऊस, कीबोर्ड, कम्प्युटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस असेल किंवा Adobe फोटोशॉप असेल फॉर एक्झाम्पल, किंवा SAP असेल, ह्याची सगळी इन्फॉर्मेशन जी स्टोअर होती ती सर्व्हिस नाव मध्ये होते, आणि त्याचं लाईफ सायकल ठरवलेलं आहे. आणि हे लाईफ सायकल कसं कॉन्फिगर होणार आहे हे, आणि ह्याच्यासाठी अंडरलाईंग बिझनेस लॉजिक काय असणार आहे हे सर्व्हिस नावचे डेव्हलपर करतात. बरोबर? म्हणजे ही क्लिक केल्यानंतर पुढे काय येणार आहे, पुढे काय येणार आहे, पुढे काय येणार आहे. जसं आपण कुठलाही एखाद्या फॉर्म भरतो, समजा आता तुमचा 10वीचा फॉर्म भरायचा असेल, 12वीचा असेल, किंवा कॉलेजचा एखादा फॉर्म भरायचा असेल, तर यू फॉलो द स्टेप्स. ह्या स्टेप्स कोण डिसाईड करतो? सर्व्हिस नावचा डेव्हलपर डिसाईड करतो की सर्व्हिस मॅनेजमेंटमध्ये ह्या 4 स्टेप्स आल्या पाहिजेत, इन्सिडेंट मॅनेजमेंटमध्ये ह्या 2 स्टेप्स आल्या पाहिजेत. हे सगळे जर ठरवणार, आणि हे सगळीकडे मी जसं संजित बोलला की म्हणजे इंडस्ट्री ॲग्नॉस्टिक प्लॅटफॉर्म आहे. म्हणजे सर्व्हिस नाव फक्त IT मध्ये वापरतात का? नाही, सगळीकडे वापरलं जातं. टेलिकॉम मध्ये वापरतात, मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये वापरतात, बँकिंग मध्ये वापरतात, IT मध्ये वापरतात, है ना? सगळीकडे वापरलं जातं. I'll give you just one example which happened 1 hour before, right? मी कुठल्या तरी वेबसाईटवर गेलो आणि मला एक ऑर्डर करायचं होतं, आणि आय वॉन्टेड टू ऑर्डर 1 month सबस्क्रिप्शन, पण ते चुकून चेकबॉक्स माझा दुसरीकडे गेला आणि आय ऑर्डर्ड 1 year सबस्क्रिप्शन. मग मी लगेच त्यांना ईमेल लिहिली की बाबा माझं सबस्क्रिप्शन कॅन्सल करा, मला इयरली नकोय, मला मंथलीच पाहिजे. 5 मिनिटात त्यांचा ईमेल आला मला परत. आय एम शुअर इट इज अन ऑटोमेटेड ईमेल, कोणी बसून लिहिलं नाही, ऑटोमेटेड ईमेल आला की डिअर संजित, युअर रिक्वेस्ट इज रेकॉर्डेड, दिस इज युअर तिकीट नंबर 14. तो तिकीट नंबर कुठं, आय मीन दॅट गिव्स मी कॉन्फिडन्स की बाबा आता त्या कंपनीकडे माझी रिक्वेस्ट जाऊन रेकॉर्ड झाली आहे. म्हणजे त्यांचं काहीतरी आता सिस्टम चालू होणार की माझी रिक्वेस्ट कुठल्या तरी मॅनेजरकडे जाणार, मग तो बघणार अरे हा कोण वेडा आहे, राईट, मंथलीच्या ऐवजी इयरलीचे पैसे भरले, आता रिफंड मागतोय. जे पण व्हायचंय ते आता त्यांच्या सिस्टम मध्ये गेलेलं आहे, कारण मला तिकीट नंबर मिळालेला आहे. हा तिकीट नंबर कुठनं आला मला? कारण त्यांच्या सर्व्हिस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर मध्ये माझी रिक्वेस्ट एंट्री झालेली आहे. त्यांचा तिकीट मॅनेजमेंट रिक्वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम कुठला आहे? सर्व्हिस नाव आहे का? असेल सुद्धा, किंवा सर्व्हिस नाव सारखा दुसरा कुठला सिस्टम असेल. सो इट इज युज्ड एव्हरीवेअर.
ठीक आहे. मला आणि अशफाकला भरपूर वेळ आहे. आम्हाला क्वेश्चन आन्सर हो, भरपूर वेळ आहे. क्वेश्चन तुम्हाला आन्सर करायला खूप आम्ही जर आवडतं ऍज यू बोलायला कॅन लागलो टेल. तर आय थिंक पण in the interest of time, I am here and Ashfaq is here for as long as you want. पण ज्यांना जायचं असेल तर I think main part of our presentation is over. What we wanted to cover was to give you an overview की ServiceNow का करावं, त्याचं काय फायदे होणार आहे. Many of you have already joined us without really knowing आपण हे का करतोय and all that. तर तो एक उद्देश होता की टू चार्ज यू अप, टू गेट यू एक्साइटेड की आता पुढच्या 2 महिने 3 महिने 4 महिने आपण खूप भरपूर काम करणार आहोत, राईट. पण ते काम का करतोय, ते काम झाल्यावर ऍट दी एंड रिझल्ट काय होईल ते मोटिवेट करण्यासाठी आजचं सेशन होतं. पुढचे जे डिटेल्स आहेत की आपले सेशन्स कधी होणार आहेत, किती वाजता होणार आहेत. आमचं एक लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम आहे ज्याच्यावर तुम्हाला मटेरियल्स मिळणार आहेत, ज्याच्यावर तुम्हाला तुमचे डेली असाइनमेंट्स असणार आहेत. ओके, नुसतं बसून ऐकायचं काम नाहीये. डेली असाइनमेंट्स असणार आहेत, डेली काम असणार आहे, डेली होमवर्क असणार आहे. तर ते कुठे होमवर्क अपलोड करायचंय, काय करायचं ते सगळं आपण सांगूया. दॅट वॉज द मेन पर्पज ऑफ दिस. अजून कोणाचे काहीही प्रश्न असतील की हे का करावं, कसं करावं, मला जमेल का नाही जमेल का, आय अँड अशफाक आर हिअर ऑल नाईट इफ यू नीड. बट ज्यांना जायचं असेल थँक्यू व्हेरी मच, यू ऑल कॅन लीव. फक्त मला माझी एक रिक्वेस्ट आहे, अशफाक टायमिंग मध्ये कॅन यू शेअर आवर आपलं व्हॉट्सअप नंबर. सगळ्यांनी प्लीज त्या व्हॉट्सअप नंबरवर एक मेसेज करा सो दॅट वी गेट युअर numbers and we can create a group for the class that we are going to take. येस. आणि महत्वाचं हासिमचा क्वेश्चन आहे, जसं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन सांगितलं, एनी ग्रॅज्युएशन कम्प्युटर सायन्स वुड बी प्रेफरेबल, करेक्ट. सो दॅट्स काइंड ऑफ बेअर मिनिमम रिक्वायरमेंट. तुमच्या बॅचेस जे आहेत ज्यांचं ऑलरेडी कन्फर्मेशन झालेलं आहे, मी इंडिपेंडेंटली सगळ्यांना उद्या, नाहीतर तुम्ही याच्यामध्ये पण प्रेफर्ड टाइम जर सांगितला तर आम्ही आमच्या ट्रेनरशी, हा एक दुसरा एक उद्देश होता संजित या कॉलचा, की आम्हाला तुमच्या अवेलेबिलिटी सांगा, तुमचं स्लॉट सांगा. वी हॅव टू शेड्यूल द बॅचेस अकॉर्डिंगली. आयदर वी आर प्लॅनिंग अल्टरनेट डे ऑर डेली, बोथ द ऑप्शन्स. जर सगळ्यांचं टाइम मॅच होत असेल तर डेली असेल, नाही तर मग ऑल्टरनेटिव्ह आपण बॅचेस एक्झिक्यूट करणार आहोत. तर तुम्ही सगळ्यांनी जर ह्या चॅट बॉक्स मेसेजेस जर टाकले तुम्हाला कन्व्हिनियंट टाइम, दॅट वुड बी अ ग्रेट. पण अशफाक, वाय डोंट यू शेअर द व्हॉट्सअप नंबर? आय विल शेअर द व्हॉट्सअप नंबर. त्याच्यावर जर तुम्ही टाकलं सो देन वी डोंट हॅव टू, आय मीन इट्स इझियर फॉर अस टू ट्रॅक. Are you putting? I'll put the number. Don't worry. Yeah, put. I also I'll send a message. Yeah. So if you can just WhatsApp here. No, please WhatsApp on that number because it's easier to keep track for us. Yeah. की कोण आहेत आणि मग we will do the further coordination on that WhatsApp group only. कोणाला कुठले सुटेबल आहेत बॅचेस वगैरे. Yeah, batches, because we'll have to accordingly speak to our trainer and make him aware that he should be available during those slots. ठीक आहे. So those of you who want to leave, you can go ahead and leave. You are all welcome to stay as long as you want. आणि प्रश्नोत्तर जेवढी असतील तेवढी मला आणि अशफाकला आवडतील. Thank you very much. Thank you guys. Thank you for your time. Thank you. Bye. Thank you. No more questions? Okay, I still have a lot of people. I'm glad that you're here. Question to pucho.
Or shall we close? Ashfaq, shall we close? Okay, I think we'll close the session. Thank you all for joining, and look forward to interacting with you many more times, and definitely every Sunday. Thank you all.